तुम्हें जैसा वैसा क्यों है ईश्वर करो विचार, तुम्हें जैसा वैसा क्यों है ईश्वर करो विचार। आसपास की दुनिया किन नियमों पर चलती है, किसके कहने पर ये पृथ्वी घूमती रहती है। रहस्यमय अद्भुत प्रकारी जो है लगता आज, हर डर टूटे विक्रम छूटे ये जो उसका राज। सूझ बूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। बहता पानी जैसे उड़कर बादल बन जाए, छोटे बीजों में से कैसे फसलें लहराए। चारा खाकर गोबर बनता गोबर का फिर खाद, जब मिट्टी में खाद मिले तो मिले फसल का स्वाद। ऐसे ही जीवन का पहिया घूमे चक्राकार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। सूक्ष्म जीव हो या सागर की महाकाय सीधे, परमाणु हो ब्लैक होल हो या रेणुका के, जिज्ञासा की डोर बांधकर जब हम टूट पड़े, प्रज्ञा के ये पंख खोल कर सच की ओर बढ़े। इस दृष्टि से देखोगे तो लगे अलग संसार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। खुली नजर से देखो मित्रों खोलो मन के द्वार, खुली नजर से देखो मित्रों खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार, जो है जैसा वैसा क्यों है इस पर करो विचार। इधर बोला ना, इधर बस कैमरे कैमरा है सो इधर मॅडम आवाज घ्या आला होता आपल्याला? हो हो आवाज येतोय. गाणं पूर्ण ऐकवायला हो 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 ओके ओके. मी आदिनाथ राजपूत सरांना विनंती करतो की ते आपले प्रास्ताविक व आपला परिचय सर्वांसमोर देतील ते. Good afternoon to everyone and good afternoon respected Dr. Yogita. I welcome you on this day in the program of our PVM STEM forum. We always conduct such type of programs in every month. We all science teacher gather together under a title that is PVM STEM forum, and we in every month we conduct 2 programs related with science instrument developed by teachers with demonstration. And again, in the last month also we visited a nanotechnology lab which is at Amalner near our town Chopra.
And now in this month of October, this is our first program, that is guest lecture that we are conducting now, and we are very honored that you are here for this program, and you are our first guest lecture, which is actually from out of country, from Manchester. Now I am going to introduce you in front of my all teachers. My dear friends, I am now going introduction. First introduction of respected Dr. Yogita is alumni of our grade school PVM. Then what is biosketch or educational journey of Dr. Yogita is Dr. Yogita completed his BSc in chemistry degree in Ferguson College, which is at Pune. Then Dr. Yogita completed MSc in chemistry in the University Department of Pune. Then he completed her PhD in the University of Manchester, which is in the UK. Then respected Dr. Yogita worked as a scientist in different universities like University of Manchester, University of Lancashire, University of Swansea, and Dr. Yogita is also worked as a researcher in the University of Pune, in the National Chemical Laboratory that we know as NCL, which is also at Pune, and she also worked as a researcher in Institute of Science, which is in the country of Israel. Respected Dr. Yogita published more than 20 research articles in different international journals. And again, Dr. Yogita also took part in international conferences which were held in UK, in Europe, in USA, in Thailand, in Singapore, and in Australia. And now Dr. Yogita is working in NHS, National Health Service of Manchester, as a scientist. And now we are very honored that Dr. Yogita is our guest lecturer for today. This is a short introduction, but the work of Dr. Yogita is very big and great, that we can say, but now this is a short introduction of Dr. Yogita. Now I request respected Dr. Yogita to start today's lecture on the topic chemistry is life. Respected Dr. Yogita. First of all, thank you very much, Navneet sir, for giving such a detailed introduction. And it's really I'm very humbled, and it's an honor for me to come on my ex-school, PVM school. आणि मी शक्यतो मराठीतून बोलण्याचा प्रयत्न करणार इथे. मला पीव्हीएमच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे आणि शिक्षकांचे सर्वात आधी तर मी आभार व्यक्त करू इच्छिते. विशेषतः आपल्या पीव्हीएम संस्थेच्या सचिव माननीय माधुरी मयूर मॅडम, मुख्याध्यापक माननीय श्री आर शिंदे सर, नितीन पाटील सर, अर्थात माझे वर्गमित्र नवनीत राजपूत सर आणि माझी वर्गमैत्रीण सो माधुरी पाटील मॅडम, या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद मला इथे पीव्हीएम मध्ये निमंत्रित केल्याबद्दल लेक्चर देण्यासाठी. And as I said, I'm really honored. I'm humbled to come on this stage. आणि जसं तुम्ही म्हणालात की this is the first talk for this month, STEM forum. So it's really an honor for me. आणि खरं तर मला मोठ्या पीव्हीएम मध्ये शिकायचा खरं कधी योग आला नाही. म्हणजे मी लहान शाळेत होते, लहान पीव्हीएम ला होते. मी 7वी पर्यंत असताना मी चोपड्याला होतो. त्याच्यानंतर पुण्याला राहायला गेलो आणि मग मी नंतर 1 वर्ष पुन्हा कॉलेजला 12वीला चोपड्याला आले होते.
पण मला आठवतं की आम्ही लहान शाळेत जरी होतो तरी मोठ्या शाळेत जाणं व्हायचं. म्हणजे दरवर्षी जेव्हा वार्षिक स्नेहसंमेलन व्हायचं त्यावेळेस मोठ्या शाळेत जायचो. किंवा वर्षभर ज्या वेगवेगळ्या स्पर्धा होत असायच्या म्हणजे क्रीडा स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, हस्ताक्षर स्पर्धा, तर त्यासाठी सुद्धा मोठ्या शाळेत जायचो. आणि असं म्हणतात की लहानपणी माझं हस्ताक्षर खूप चांगलं होतं. तर चोपड्यात माझं बालपण गेलंय आणि जसं म्हणतात बालपणीचा काळ सुखाचा, तर माझ्याकडे चोपड्याच्या खूप सुखद आठवणी आहेत आणि म्हणून चोपडा हे माझ्यासाठी सदैव खूप खास ठिकाण आहे आणि राहील. आणि मला आज इथे जवळजवळ मला वाटतं लास्ट पीव्हीएम मोठ्या शाळेत आले असेल 84-85 मध्ये. तर त्याच्यानंतर आज असं व्हर्च्युअली तुमच्यासोबत आपल्या स्टेम फोरमवर उपस्थित होताना अतिशय आनंद होतोय. आणि जसं मी म्हटलं, मी शक्यतो मराठीतून बोलण्याचा प्रयत्न करीन. आपले भारतीय शास्त्रज्ञ, नोबेल पारितोषिक विजेते डॉक्टर सी.व्ही. रामन हे जसं म्हणाले होते की विज्ञान हे आपल्या भाषेत शिकवलं तर लोकांना जास्त चांगल्या पद्धतीने समजू शकतं. तर मी इथे प्रयत्न करणार आहे. मी खरं म्हणजे विज्ञान शिकवणार नाहीये. तर माझ्या विज्ञान आणि संशोधन कार्याबद्दल थोडीशी माहिती देणार आहे. 1-2 प्रोजेक्ट्स बद्दल सांगणार आहे. पण ती मला मराठीतून सांगायला जास्त आवडेल आणि म्हणून मी प्रयत्न करणार आहे. पण तुम्हाला माझ्या आतापर्यंतच्या बोलण्यावरनं जाणवलं असेल की अधून-मधून माझ्या इंग्लिश शब्द येतात आणि मला माझ्याबद्दल ही पूर्ण खात्री आहे इथून पुढेही असं होईल. तर त्यासाठी मी आधीच खेद व्यक्त करते आणि माझं लेक्चर किंवा रादर गप्पा म्हणेन, संवाद आता इथे चालू करते. आवाज क्लिअर येतोय? Yes, yes, yes. ओके. मॅडम. मी जस्ट स्क्रीन शेअर करते. 1 मिनिट हा. हो हो मॅडम, हे जे विद्यार्थी येतात ना त्यांचे आवाज आणि व्हिडिओ म्यूट करून द्या. मला 1 मिनिट. सगळ्यांनी आवाज प्लीज म्यूट करा, व्हिडिओ ऑफ करा. राहू द्या मॅडम, सुरू करा आपला कार्यक्रम. हा. दिसतंय स्क्रीन? Yes, हो yes. हो. सो इथे मी माझा तर लेक्चर किंवा संवाद चालू करते. स्मार्टफोन लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांच्या हातात सतत असलेलं खेळणं. तुमच्या आणि माझ्या पिढीसाठी तर ऑक्सिजन नंतर जगण्यासाठी अत्यावश्यक असलेली गोष्ट. कोण बनवतं स्मार्टफोन? इंजिनियर्स, आयटी मध्ये काम करणारे टेकीस, की आणखीन कोणी? मी जेव्हा माझ्या मुलांना हा प्रश्न विचारला तेव्हा त्यांचं उत्तर असंच होतं, अर्थातच स्मार्ट इंजिनियर्स आणि टेकीज बनवतात. मग मी पुढच्या काही मिनिटात त्यांचं हे मत बदललं आणि तुमचंही मत तसं असेल तर तेही आता इथे बदलणार नाही. म्हणजे इंजिनियर्स आणि टेकीज बनवतात, पण रसायनशास्त्रज्ञांशिवाय स्मार्टफोन बनवणं अशक्यच आहे. पिरियॉडिक टेबल मधले, मला वाटतं पिरियॉडिक टेबलला आवर्त सारणी म्हणतात मराठीत ना. पिरियॉडिक टेबल मधले 25 ते 50 एलिमेंट्स हे स्मार्टफोन बनवण्यासाठी वापरले जातात. म्हणजे फोनची टच स्क्रीन, डिस्प्ले स्क्रीन, मायक्रोफोन, स्पीकर, मायक्रोचिप, बॅटरी, सगळ्यामध्ये रसायन असतात. म्हणजे आपलं जे आवडतं खेळणं आहे हे एक रसायनच आहे. आणि आपण जे खेळणं सतत खेळत असतो, तुम्ही, मी, आपण सुद्धा एक चालतं बोलतं जिवंत रसायन आहोत. म्हणजे आपल्या शरीरातील प्रत्येक पेशी, रक्त, हाड ही सगळी रसायनांनी बनलेली आहेत. नुसतं शरीर नाही तर ज्याला आपण मन म्हणतो किंवा आपण जे विचार करतो, आपल्याला ज्या भावना जाणवतात म्हणजे आनंद, दुःख, राग, उत्सुकता, या सुद्धा सगळ्या रसायनांनी नियंत्रित केल्या जातात. आपल्या मेंदूमध्ये आणि शरीराच्या इतर भागांमध्ये डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सिटोसिन, ॲड्रेनलिन ही जी हॉर्मोन्स तयार केली जातात, ही हॉर्मोन्स म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून रसायनच आहेत. थोडक्यात काय,
आपल्या जीवनातील चव, रंग, सुगंध ही सगळी रसायनांची किमया आहे. रसायन आणि रसायनशास्त्र हेच जीवन आहे. केमिस्ट्री इज लाईफ. अर्थात रसायनशास्त्राला इतर शास्त्रांची जोड नक्कीच आहे, म्हणजे भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग, मॅथमॅटिक्स, ज्याला आपण स्टेम सब्जेक्ट्स म्हणतो, सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग आणि मॅथमॅटिक्स. सो स्टेम हा आपल्या जीवनाचा हिरो आहे आणि शास्त्रज्ञ हे सुपर हिरोज आहेत. सुपर हिरो म्हटलं की खरं तर आपल्याला काय आठवतं? हवेत उडणारा, उंच उंच बिल्डिंग वरून उड्या मारणारा, अडचणीत असलेल्या लोकांच्या मदतीला धावून येणारा आणि प्रसंगी त्यांचे प्राणही वाचवणारा असा स्पायडरमॅन, बॅटमॅन, क्रिश किंवा अगदी पौराणिक कथेतला हनुमान. मग आपल्याला विमान आणि रॉकेट सारखी उंच हवेत उडण्यासाठी आवश्यक असणारी साधनं देणारे, लस रूपी वरदान घेऊन पॅन्डेमिकच्या संकटातून संपूर्ण जगाला बाहेर काढणारे शास्त्रज्ञ हे सुपर हिरोजच नाहीत का? अशाच एक सुपर हिरो शास्त्रज्ञ आहेत मरी क्युरी. रेडिओ शोध लावणाऱ्या मरी क्युरी तर तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच असतील, पण तुम्हाला कदाचित हे माहिती नसेल की रेडिओ ऍक्टिव्हिटीचा शोध कसा लागला. सॉरी, मला जरा 2-3 दिवसापासून बरं नाही आणि आवाज म्हणजे त्रास देतोय. मी पाणी खूप ओके. पिईन अधून मधून. हो चालतंय मॅडम. रेडिओ ऍक्टिव्हिटीचा शोध हा अगदी योगाने म्हणजे अगदी ऍक्सिडेंटली लागलेला शोध आहे. ऑनरी बेकरेल हे फ्रेंच शास्त्रज्ञ फॉस्फरसंट आणि फ्लोरेसंट रसायनांवर काम करत होते. फॉस्फरसंट आणि फ्लोरेसंट रसायन काय असतात? तर ती सूर्यप्रकाश आणि इतर रेडिएशन मधून ऊर्जा शोषून घेतात आणि ही ऊर्जा दुसऱ्या रेडिएशनच्या मार्फत बाहेर टाकतात. तर वेगवेगळ्या रसायनांचा ते जेव्हा अभ्यास करत होते ऑनरी बेकरेल, त्यावेळेस एके दिवशी युरेनियम सॉल्ट वर ते प्रयोग करू लागले. आणि ज्या दिवशी युरेनियम सॉल्ट वर काम करत होते त्या दिवशी नेमकं ढगाळ वातावरण होतं, सूर्यप्रकाश नव्हता. त्यांना वाटलं आपला हा आजचा प्रयोग काही यशस्वी होणार नाही, तरी सुद्धा त्यांनी तो प्रयोग करायचा ठरवला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या प्रयोग केल्यानंतर त्यांना असं आढळून आलं की या युरेनियम या रसायनामध्ये मधून रेडिएशन बाहेर पडतंय. त्यांना मग त्यावेळेस असं वाटलं की या युरेनियम मध्ये काहीतरी असे गुणधर्म आहेत ज्याच्यामुळे रेडिएशन बाहेर पडतं. त्याच दरम्यान मरी क्युरी आणि पियर क्युरी हे सुद्धा अशाच रसायनांचा अभ्यास करत होते. म्हणजे युरेनियम, थोरियम अशी जी फ्लोरेस रसायन ज्याच्यातून रेडिएशन बाहेर पडतं असं त्यांनाही आढळून आलं. आणि मग रेडिओ ऍक्टिव्हिटीचा शोध लागला. या त्यांच्या कामासाठी ऑनरी बेकरेल, मरी क्युरी आणि पियर क्युरी यांना नोबेल पारितोषिक मिळालं भौतिकशास्त्र या विषयात. मरी क्युरी या पहिल्या महिला शास्त्रज्ञ होत्या ज्यांना नोबेल पारितोषिक मिळालं. त्यांनी पुढे या विषयात आणखीन संशोधन केलं आणि 2 नवीन रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट्सचा शोध लावला, म्हणजे रेडियम आणि पोलोनियम. आणि त्यासाठी त्यांना पुन्हा एकदा नोबेल पारितोषिक मिळालं, त्यावेळेस रसायनशास्त्र या विषयात. मरी क्युरी या पहिल्या व्यक्ती होत्या ज्यांना 2 नोबेल पारितोषिक मिळाली आणि त्या एकमेव महिला आहेत ज्यांना 2 नोबेल पारितोषिक मिळाली. आणि त्या आतापर्यंत एकमेव अशा व्यक्ती आहेत ज्यांना 2 विज्ञानाच्या शाखांमध्ये नोबेल पारितोषिक मिळाली. म्हणजे भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र अशा 2 वेगवेगळ्या विज्ञानाच्या शाखांमध्ये नोबेल पारितोषिक मिळवणाऱ्या त्या एकमेव व्यक्ती आहेत. So Marie Curie was just a genius. आणि त्या माझ्यासारख्या महिला शास्त्रज्ञांसाठीच नाही तर जगभरातल्या सगळ्या शास्त्रज्ञांसाठी इन्स्पिरेशन आहेत. म्हणजे रेडिओ ऍक्टिव्हिटीचा शोध लावून संपूर्ण विज्ञान जगातच बदलून गेलंय. रेडिएशन थेरपी जी कॅन्सरसाठी वापरली जाते ते रेडिओ ऍक्टिव्हिटीचीच देण आहे. रेडिओ ऍक्टिव्हिटी या शोधाचीच देण आहे. काय अशा सुपर पॉवर्स मरी क्युरी यांच्याकडे होत्या ज्याच्या जोरावर त्यांनी हे सगळे शोध लावले, किंवा काय अशा सुपर पॉवर्स सगळ्या शास्त्रज्ञांकडे असतात ज्याच्या जोरावर ते नवनवीन शोध लावत असतात? क्युरिओसिटी, ज्याला आपण कुतूहल किंवा चिकित्सक बुद्धी म्हणतो, ऑब्झर्वेशन निरीक्षण शक्ती, कल्पना शक्ती, इमॅजिनेशन, पॅशन अँड पर्सिव्हिअरन्स चिकाटी, या सुपर पॉवर्स मरी क्युरी यांच्याकडे होत्या आणि त्या सगळ्या शास्त्रज्ञांकडे असतात.
म्हणजे जगात काय चाललंय त्याचं प्रचंड कुतूहल असतं शास्त्रज्ञांना, आणि मग ते काय होतंय याचा तर विचार असतोच, पण ते का आणि कसं होतं याच्यावर विचार करतात. मग त्याच्यावर कल्पना करतात कशामुळे होत असेल, संकल्पना मांडतात, आणि मग त्या संकल्पना प्रयोग करून पुन्हा 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 प्रयोगशाळेत प्रयोग करून त्या पडताळून पाहतात. तर या सगळ्या सुपर पॉवर्सच्या जोरावर सर्व वैज्ञानिक काम करत असतात, सर्व शास्त्रज्ञ काम करत असतात. खरं म्हणजे या सुपर पॉवर्स आपल्या सगळ्यांमध्ये असतात कमी अधिक प्रमाणात. म्हणजे इनोव्हेटिव्ह शॉट मारणारा टेनिसपटू, किंवा रंगीबेरंगी फुलांच्या बागा फुलवणारा शेतकरी, किंवा स्वयंपाकघरात साधी भाजी पोळी करून खाऊ घालणारी आपली आई. खरं म्हणजे आता भाजी पोळी बाबांना सुद्धा करता येत असावी. पॅन्डेमिकनी सगळ्या बाबांना सुद्धा स्वयंपाक करणं शिकवलंय. तर भाजी पोळी करून खाऊ घालणारी आपली आई ही सुद्धा एक अतिउत्तम शास्त्रज्ञ असते. म्हणजे साधी पोळी करणं हे अगदी एक शास्त्र आहे, विज्ञान आहे त्याच्यात. किती पीठ घ्यायचं, किती पाणी घ्यायचं, ते कसं मिक्स करायचं, ती कोणत्या तापमानाला पोळी शेकायची, कमी तापमानाला शेकली तर ती कच्ची राहते, जास्त तापमानाला शेकली तर ती करपते, हे संपूर्ण शास्त्र आहे. आम्ही खरं रसायनशास्त्रामध्ये असं म्हणतो की रसायनशास्त्राची प्रयोगशाळा ही स्वयंपाक घरासारखीच असते. केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स आर लाईक कुकिंग. फक्त फरक एवढाच असतो, स्वयंपाकघरात आपल्याला पदार्थ कसा झालाय याची चव बघता येते, चमचा चाटून चव बघता येते. आम्हाला रसायनशास्त्राच्या प्रयोगशाळेत मात्र तसं करता येत नाही. तर या सगळ्या सुपर पॉवर्स कमी अधिक प्रमाणात आपल्या सगळ्यांकडे असतात, काही अंशी सगळ्यांमध्येच असतात, पण त्या सगळ्यात जास्त खचून भरलेल्या असतात त्या असतात लहान मुलांमध्ये. म्हणजे अगदी लहान मुलं आपल्याला हजारो प्रश्न विचारून भंडावून सोडतात. याला काय म्हणतात, ते असं का होतं, हे असं का होतं. अगदी 1 वर्षाचं मूल बघा आपण, म्हणजे ते प्रत्येक गोष्टीचं निरीक्षण करत असतं. ते काय होतं त्याला प्रचंड उत्सुकता असते. अगदी जमिनीवर किडा जाताना दिसला तरी ते बघणार, मग ते पकडण्याचा प्रयत्न करणार, मग ते हातात धरणार, मग ते हातात धरून ते काय होतं बघणार. कधी कधी गोष्टी तोंडातही जातात. आणि किंवा अगदी 3 वर्षाच्या मुलाला आपण सांगितलं इस्त्री गरम आहे, हात लावू नको, चटका लागेल, तरी तो हात लावणार. तो खरंच चटका लागतो की नाही हे बघणार. म्हणजे प्रयोग करून प्रत्येक गोष्ट पडताळून पाहिजे असते. या सुपर पॉवर्स या लहान मुलांमध्ये प्रचंड भरलेल्या असतात. आणि मला वाटतं तुम्ही, मी, आपण सगळेच लहान होतो तेव्हा आपल्यातही या खूप होत्या सुपर पॉवर्स भरलेल्या. आपण जसे जसे मोठे होतो कधी कधी या सुपर पॉवर्स वापरणं कमी करतो. म्हणजे जगाबद्दलची जी उत्सुकता असते ती कमी व्हायला लागते, किंवा बारकाईने निरीक्षण करत नाही, आणि काही गोष्टी गृहीत धरायला लागतो, आणि मग या सुपर पॉवर्सचा वापर करणं हळूहळू कमी करतो. तर मला वाटतं जी लहान मुलं मोठी झाल्यानंतर या सुपर पॉवर्स ज्यांच्यामध्ये टिकून राहतात अशी लोक शास्त्रज्ञ होतात. आणि मला या बाबतीत अमेरिकन खगोलशास्त्रज्ञ एक आहेत, नील डिग्रास टायसन, यांचं कोटेशन खूप आवडतं या संदर्भात. ते म्हणतात, "A scientist is a child who has never grown up." तर बहुधा असंच काहीसं माझ्या बाबतीत झालं असावं. म्हणजे मला लहानपणापासूनच विज्ञानाची आवड होती, आणि जशी जशी मी मोठी झाले तशी ती आवड कायम राहिली. म्हणजे मला आठवतं लहान होते तेव्हा आकाशात इंद्रधनुष्य दिसलं की खूप आनंद व्हायचा, आणि म्हणजे मनात प्रश्न पडायचा की असे 7 रंग कोण उधळतं. किंवा लहानपणीची आवडती खेळणी जर म्हटली तर असं ते कागदावर लोखंडाचा किस घ्यायचा आणि कागदाखाली चुंबक लावून ते फिरवून त्याच्या नक्षी तयार करायच्या त्या लोखंडाच्या किस्साच्या. किंवा कलायडोस्कोप, त्याला मराठीत काय म्हणतात माहिती नाही मला. त्याची ट्यूब असते आणि त्या ट्यूब मध्ये काचेचे तुकडे असतात, आणि ती ट्यूब फिरवली की त्या काचेच्या तुकड्यांची छान छान नक्षी तयार होते. तर ही सगळी खेळणी खूप आवडायची लहानपणी. आणि अर्थात चंद्र, सूर्य, तारे यांचं तर आकर्षण होतच. मला लहानपणीचा एक प्रसंग अजूनही खूप आठवतो. मला वाटतं मी 6-7 वर्षाची असेन तेव्हा सूर्यग्रहण झालं होतं एकदा. आणि
सूर्यग्रहण किंवा सूर्याकडे कधी असं डायरेक्ट बघायचं नसतं, म्हणजे त्या प्रखर किरणांचा त्रास होतो डोळ्यांना, म्हणून डायरेक्ट बघायचं नसतं. आणि सूर्यग्रहणाच्या वेळी विशेषतः ते असे विशिष्ट प्रकारचे चष्मे मिळतात ज्याच्याने आपण बघू शकतो म्हणजे सूर्याकडे. पण मला वाटतं आम्ही जेव्हा लहान होतो तेव्हा ते काही फारसे इझिली असे अवेलेबल नसायचे ते चष्मे. मग त्याला पर्याय काय होता, तर ते सूर्याचं प्रतिबिंब पाण्यात बघायचं, म्हणजे बादलीत किंवा तगारीत पाणी घ्यायचं आणि मग ते सूर्याचं प्रतिबिंब त्यात बघायचं आणि तसं सूर्यग्रहण बघायचं. तर मला आठवतंय की ज्या दिवशी ते सूर्यग्रहण होणार होतं त्या दिवशी सकाळपासून आई पप्पांची माझ्या तयारी अशी की बादलीत पाणी घ्यायचं की तगारीत पाणी घ्यायचं, मग ते कुठे ठेवायचं, कुठे ठेवलं की ते बेस्ट त्याचं प्रतिबिंब पडेल आणि मग आपण मुलांना दाखवू शकू. तर असे लहानपणीचे असे बरेच प्रसंग आहेत जे अजूनही म्हणजे माझ्या लक्षात आहेत. आणि तसं म्हटलं लहानपणी विज्ञानाची प्रचंड आवड होती आणि ती आवड जशी जशी मोठी झाली तशी ती कमी झाली नाही, ती वाढतच गेली. आणि मला वाटतं जशी मोठी झाले तशी रंगीबेरंगी रसायनांनी बहुधा जादू केली आणि रसायनशास्त्र या विषयाकडे वळले. तर बऱ्याच वेगवेगळ्या संशोधन संस्थांमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली, बऱ्याच वेगवेगळ्या देशातल्या संशोधन संस्थांमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली, बऱ्याच वेगवेगळ्या संशोधन प्रोजेक्ट्सवर काम करण्याची संधी मिळाली, म्हणजे ऑर्गॅनिक सिंथेसिस, इनऑर्गॅनिक सिंथेसिस, थिओरिटिकल केमिस्ट्री, fundamental chemistry, formulations, agricultural formulations, pharmaceutical formulation, medicinal chemistry, drug discovery, nanotechnology and so on. त्यातले मी 2 प्रोजेक्ट्स बद्दल मी इथे तुम्हाला सांगणार आहे. पहिला प्रोजेक्ट आहे मेडिसिनल केमिस्ट्रीचा, म्हणजे ड्रग डिस्कवरी. ड्रग म्हणजे मेडिसिन इन दिस केस, नॉट एनी अदर टाइप ऑफ ड्रग. सध्या न्यूज मध्ये वेगळ्या प्रकारचे ड्रग न्यूज मध्ये आहे. So here I mean medicine, drug discovery. So medicinal chemistry चा एक प्रोजेक्ट मी तुम्हाला सांगणार आहे. सगळ्यात पहिलं जे अँटीबायोटिक बनवलं गेलं प्रयोगशाळेत ते कोणतं आणि ते कोणी बनवलं माहितीये तुम्हाला? पेनिसिलिन. पेनिसिलिन हे सगळ्यात पहिलं अँटीबायोटिक्स प्रयोगशाळेत बनवलं गेलं आणि ते अलेक्झांडर फ्लेमिंग हे ब्रिटिश शास्त्रज्ञ त्यांनी ते सगळ्यात पहिल्यांदा शोधलं. लंडन मध्ये एका हॉस्पिटलच्या प्रयोगशाळेत ते काम करत होते. पेनिसिलिनचा शोध हा सुद्धा अगदी योगायोगाने आणि ऍक्सिडेंटली लागलेला शोध आहे. म्हणजे फ्लेमिंग हे विषाणूंवर काम करत होते. विशेषतः स्टॅफिलोकोकस ऑरियस नावाचा एक प्रकारचा जीवाणू असतो त्याच्यावर ते काम करत होते. आणि आम्ही जेव्हा विषाणू किंवा पेशी म्हणजे कॅन्सर पेशींवर काम करतो तेव्हा या जीवाणू, विषाणू, पेशी यांची वाढ करावी लागते आधी. तर आम्ही पेट्री डिश किंवा सेल कल्चर प्लेट्स म्हणतो. अशा डिश किंवा प्लेट्स असतात, त्याला कव्हर असतं. अशा प्लेट्स किंवा डिश मध्ये ते वाढवतो. त्यांना खाद्य द्यावं लागतं. ते खाद्यामधून ते ऊर्जा शोषून घेतात आणि वाढ होते, म्हणजे सेल डिव्हिजन होतं. एकाच्या 2, 2च्या 4, 4च्या 8 आणि सो ऑन. ते व्हायला वेळ लागतो, कधी कधी दिवसही लागतात. तर असं फ्लेमिंग हे जेव्हा काम करत होते जीवाणूवर, स्टॅफिलोकोकस ऑरियस नावाचे जीवाणू, त्यांनी या जीवाणूंची कॉलनी वाढवायला ठेवली पेट्री डिश मध्ये आणि त्यांना माहित होतं वाढायला वेळ लागेल. घेऊन ते 2 आठवड्याच्या सुट्टीवर गेले आणि मग सुट्टीवरून परत आले 2 आठवड्यानंतर आणि प्रयोगशाळेत गेले की बघूया कसे वाढलेत आपले जीवाणू. त्यांना असं आढळून आलं की सगळ्या प्लेट मध्ये छान जीवाणू वाढले, पण एक प्लेट ती थोडीशी हवेत चुकून उघडी राहिली होती आणि त्यामुळे ती कंटॅमिनेट झाली होती, त्याच्यामध्ये ती दूषित झाली होती आणि त्यामुळे त्याच्यामधले जीवाणू वाढले नाही, ते मेले इनफॅक्ट. आणि मग त्याच्यामध्ये थोडीशी बुरशी तयार झाली होती आणि त्या बुरशीमुळे ते जीवाणू मेले. मग त्यांनी हे निरीक्षण केलं, त्याची नोंद केली आणि त्यांना वाटलं या बुरशीमध्ये नक्की काहीतरी असं असावं की ज्याच्यामुळे जीवाणू मरतात. मग त्यांनी हे ऑब्झर्वेशन जे केलं, निरीक्षण, त्याची नोंद करून ते इंटरनॅशनल जर्नल मध्ये पब्लिश सुद्धा केलं. सुरुवातीला त्यांच्या शोधाकडे फारसं काही कोणी लक्ष दिलं नाही. मग काही वर्षानंतर आणखीन 2 शास्त्रज्ञ या विषयावर काम करायला लागले आणि त्यांनाही असंच आढळून आलं की जीवाणू असे जेव्हा वाढवतायत आणि वाढ होताना काहीतरी बुरशी सारखं, जर का ती हवेत उघडी राहिली तर कंटॅमिनेट होते आणि तिथे बुरशी तयार होऊन त्या बुरशीमुळे हे जीवाणू मरतायत.
आणि मग पेनिसिलिनचा शोध लागला. 1928 साली सगळ्यात आधी पेनिसिलिनचा शोध लागला आणि या कामासाठी पुन्हा फ्लेमिंग आणि इतर 2 शास्त्रज्ञांना नोबेल पारितोषिक मिळालं. ते नोबेल पारितोषिक स्वीकारत असताना फ्लेमिंग यांनी जे भाषण केलं होतं त्याच्यात त्यांनी म्हटलं होतं की पेनिसिलिन इज अ वंडर ड्रग, म्हणजे याच्याने लाखो लोकांचे प्राण वाचतील. पण जर या औषधाचा अतिवापर केला किंवा चुकीचा वापर केला, म्हणजे गरज नसताना हे अँटीबायोटिक जर सारखं दिलं गेलं तर या औषधाचा परिणामकारकता कमी होईल, या औषधाचा प्रभावीपणा कमी होईल, कारण हे जीवाणू याच्यावर याला प्रतिकार करायला शिकतील. हे जीवाणू स्वतःमध्ये काहीतरी बदल घडवून आणतील आणि मग हे औषध म्हणजे नाकाम व्हायला लागेल हळूहळू. आणि आज आपण जवळजवळ हा शोध लागू म्हणजे 1928 मध्ये लागला, आता 90 वर्षाच्या वर झाली हा शोध लागून. आणि आज आपण अशीच परिस्थिती अनुभवतो आहोत की पेनिसिलिनचा प्रभावीपणा कमी व्हायला लागला आणि याचं कारण या औषधाचा अतिवापर झाला, म्हणजे चुकीचा वापर झाला आणि अतिवापर झाला. आणि म्हणून अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स ज्याला म्हणतात, म्हणजे हे रेझिस्ट करायला लागले मायक्रोब्स किंवा जीवाणू, बॅक्टेरिया इन दिस केस, तर हा एक इश्यू झाला. आणि हे फक्त पेनिसिलिनच्या बाबतीत नाही तर बऱ्याच औषधांच्या बाबतीत असं आढळून यायला लागलं की म्हणजे आपण औषधांचा अतिवापर करायला लागलो आणि त्यामुळे मल्टी ड्रग रेझिस्टन्स किंवा अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स हा एक इश्यू, हेल्थ इश्यू जगापुढे समोर येतोय. आणि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन WHO यांचे जे काही जगभरातले जे हेल्थ प्रॉब्लेम्स आहेत त्यातला हा एक सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे, जसा कार्डिओव्हॅस्क्युलर डिझीज, कॅन्सर, तसा अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स हा जगापुढे असलेला एक प्रचंड मोठा धोका आहे. जसं पर्यावरण, आतंकवाद हे मोठ्या मोठ्या समस्या, धोके आहेत जगापुढे, तसा अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स हा एक सगळ्यात असलेली एक समस्या आहे. आणि खरं म्हणजे हे जीवाणू किंवा विषाणू जेव्हा त्यांच्यामध्ये बदल घडवून आणतात, जेनेटिक जो मेकअप असतो त्यांचा त्याच्यामध्ये ते बदल घडवून आणतात, तर हा बदल कधी कधी नैसर्गिकरित्या सुद्धा होतो आणि कधी कधी कृत्रिमरित्या, म्हणजे औषधांचा अतिवापर किंवा चुकीचा वापर केल्यामुळे. पण नैसर्गिक रित्या सुद्धा होतो. म्हणजे आपल्याला चार्ल्स डार्विन जे थिअरी ऑफ इव्होल्युशन ज्यांनी दिली, त्यांचा नियमच आहे की सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट, म्हणजे प्रत्येक जीव, मग तो अगदी सूक्ष्म जीव, जीवाणू, विषाणू असला तरी तो स्वतःला जिवंत ठेवण्यासाठी परिस्थितीनुसार स्वतःमध्ये बदल घडवून आणतो, त्याला आपण म्युटेशन म्हणतो. तर हे प्रत्येक सूक्ष्मजीव सुद्धा करत असतो. म्युटेशन, तुम्ही हा शब्द आता ऐकला असणार पॅन्डेमिकमुळे नक्कीच. म्हणजे कोविड-19चा जो विषाणू चीनमध्ये सगळ्यात आधी सापडला, तर तो आणि जसा जसा तो जगभर पसरला तर त्याच्यामध्ये बदल होत गेला परिस्थितीनुसार, प्रत्येक ठिकाणच्या हवामानानुसार, लोकांच्या वर्तवणुकीनुसार, लोकांचं वयोमान, लोकांचं जेनेटिक मेकअप याच्यानुसार त्या कोविड-19चे बरेच म्युटेशन, म्हणजे आता सध्या त्याचे हजारो म्युटेशन जगभर आहेत. आणि बहुतेक वेळा हे जेव्हा असे म्युटेशन होतात ते फारसे काही हानिकारक नसतात. आपण सगळेच जीव एकमेकांबरोबर राहायला शिकतो. वी ऑल लर्न टू कोएक्झिस्ट, सगळेच जीव. पण कधी कधी काही म्युटेशन्स हे हानिकारक करतात. म्हणजे कोविड-19चं जर उदाहरण द्यायचं झालं तर इथे आमच्याकडे UK मध्ये एक जे व्हेरियंट आलं होतं ते हानिकारक ठरलं. आपल्याकडे भारतात एक व्हेरियंट आलं होतं ते हानिकारक ठरलं. साऊथ आफ्रिकेत, अमेरिकेत कॅलिफोर्निया रिजन मधलं एक व्हेरियंट, असे काही व्हेरियंट जरा जास्त हानिकारक ठरले. त्यामुळे हा अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स हा एक अतिशय मोठा धोका आहे. म्हणजे जवळजवळ दरवर्षी याच्याने सध्या 7.5 लाख लोक दरवर्षी मरतात आणि हजारो लहान मुलं मरतात. आणि त्याच्यावर जर का हा ट्रेंड असाच चालू राहिला तर 2050 मध्ये बहुधा 1 कोटी लोक दरवर्षी या अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्समुळे भाकीत केलं जातं. आणि म्हणजे कॅन्सर पेक्षाही जास्त मृत्यू या अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्समुळे होतील. आणि म्हणून याच्यावर उपाय शोधणं, लवकरात लवकर उपाय शोधणं खूप गरजेचं आहे. आणि जगभरातले शास्त्रज्ञ या विषयावर काम करतात. तर जेव्हा अशा समस्या आमच्या पुढे येतात शास्त्रज्ञांपुढे, तर खरं म्हणजे आधी आम्ही निसर्गाकडेच जातो. म्हणजे निसर्ग कसं काम करतो हे बघतो.
आणि अल्टिमेटली गॉड इज द बेस्ट सायंटिस्ट. खरं म्हणजे गॉडेच म्हणायला पाहिजे. आता नवरात्री चालल्यात आणि लेट्स से क्रिएटर इज द बेस्ट सायंटिस्ट. म्हणजे इतकं अमेझिंग वर्ल्ड बनवलं आहे आपल्या आजूबाजूला. सो क्रिएटर इज द ग्रेट सायंटिस्ट. आम्ही नेहमी अशा जेव्हा समस्या येतात तेव्हा आधी निसर्गाकडेच जातो. म्हणजे निसर्ग कसं काम करतो हेच बघतो, आधी त्याचा अभ्यास करतो. तर असं आढळून आलं संशोधनानंतर की जेव्हा जीवाणू विषाणू शरीरात जाण्याचा प्रयत्न करतात, आधी तर बॉडीची रिॲक्शन हीच असते की त्याला बाहेरच टाकायचं. म्हणजे त्याला शरीरात प्रवेशच करू द्यायचा नाही. पण समजा जर ते आत गेलेच तर पहिली रिॲक्शन असते की बॉडीची डिफेन्स सिस्टम काम करते. म्हणजे तुम्हाला आता इम्युनिटी हा एक शब्द खूप पॉप्युलर झाला गेल्या वर्षभरात. इम्युनिटी तर सगळ्यांनी ऐकलं असेल. ज्याला आम्ही सायंटिफिक भाषेत इनेट इम्युन सिस्टम म्हणतो. म्हणजे आपल्या शरीराची जी इनेट इम्युन सिस्टम असते ती आधी काम करायला लागते आणि ती यांच्यावर हल्ला करते. ती जीवाणू विषाणूंना मारण्याचा प्रयत्न करते. तर या इनेट मग या प्रॉब्लेम मध्ये कुठला इनेट इम्युन सिस्टम मधलं असं काय काय गोष्टी काम करतात याच्यावर संशोधन आधी झालंय. असं आढळून आलंय की अँटीमायक्रोबियल पेप्टाइड्स नावाची काही रसायनं असतात तर ती या जीवाणूंना मारायचा प्रयत्न करतात. ते अँटीमायक्रोबियल पेप्टाइड्स काय असतात ही आपल्या सगळ्यांच्या शरीरामध्ये असतात. आपल्या सगळ्यांच्या डिफेन्स सिस्टम जी असते इनेट इम्युन सिस्टम त्याच्यामध्ये असतात. ती अँटीमायक्रोबियल पेप्टाइड्स काय असतात, ती असतात अमिनो ऍसिड्स नावाची रसायनं असतात ज्याच्यामध्ये अमिनो ग्रुप असतो. म्हणजे हा NH2 ग्रुप आणि कार्बोक्सिलेट ग्रुप C डबल बॉन्ड O. सो दॅट इज अमिनो ऍसिड. आणि ही अँटीमायक्रोबियल पेप्टाइड्स ही काही या अशा अमिनो ऍसिड्सने मिळून बनलेली असतात. सो मग आम्ही विचार केला की अशा अँटीमायक्रोबियल पेप्टाइड सारखी दिसणारी जर आम्ही रसायन प्रयोगशाळेत बनवली तर कदाचित ती सुद्धा या म्हणजे निसर्गात आढळणाऱ्या अँटीमायक्रोबियल पेप्टाइड सारखी काम करते. असा एक म्हणजे कल्पना केली आणि त्यावर काम करायला लागलो. सो मी बरीच रसायनं या म्हणजे प्रयोगशाळेत ज्याला आम्ही म्हणतो सिंथेटिक मिमिक्स ऑफ अँटीमायक्रोबियल पेप्टाइड, म्हणजे अँटीमायक्रोबियल पेप्टाइड सारखी दिसणारी केमिकली स्ट्रक्चरली त्यांच्यासारखी दिसणारी अशी बरीच रसायनं मी बनवली या आशेने की ती फंक्शन सुद्धा या निसर्गात आढळणाऱ्या अँटीमायक्रोबियल पेप्टाइड सारखं करते. तर बरीच रसायनं बनवली मी. पण त्यातली ही सिरीज डाय एरिल युरिया, डाय म्हणजे दोन, एरिल म्हणजे अरोमॅटिक, सो या अरोमॅटिक रिंग आणि युरिया इज दिस म्हणजे N डबल बॉन्ड N O N, दिस इज युरिया. सो या डायरिल युरिया या सिरीज ऑफ कंपाऊंड्सने मला चांगले रिझल्ट दिले. आणि या आम्ही 2 प्रकारच्या जीवाणूंवर यांचा अभ्यास केला. स्टॅफिलोकोकस ऑरियस आणि ई कोलाई, जे 2 खूप कॉमनली सगळीकडे असणारे जीवाणू आहेत. तर या दोन्हीवर ह्याचे चांगले रिझल्ट आले आणि इनफॅक्ट यातले काही कंपाऊंड्स तर अँटी कॅन्सर प्रॉपर्टीज दाखवले. हे आमचं काही काम ऑलरेडी इंटरनॅशनल जर्नल मध्ये पब्लिश झालंय. सो हा एक प्रोजेक्ट आहे मी ज्याच्यावर काम केलं मेडिसिनल केमिस्ट्री मध्ये, ड्रग डिस्कव्हरी डेव्हलपिंग अँटीबॅक्टेरियल अँड अँटी कॅन्सर एजंट प्रयोगशाळेत. सो हा एक प्रयोग आहे, हा एक प्रोजेक्ट. आणि दुसरा प्रोजेक्ट आहे नॅनो टेक्नॉलॉजी या क्षेत्रात. आता जसं नवनीत सरांनी सांगितलं, तुम्ही नॅनो टेक्नॉलॉजीच्या कुठल्या तरी इन्स्टिट्यूटला आम्हाला भेट दिली. सो नॅनो टेक्नॉलॉजी इज अ व्हेरी हॉट टॉपिक ऑफ रिसर्च सध्याचा. तर त्याची थोडी बॅकग्राऊंड आधी सांगते. म्हणजे नॅनो टेक्नॉलॉजीचं काय इतकं महत्व आहे, तुम्ही नक्की शब्द तर ऐकला असणार. नॅनो सिम आपल्या स्मार्टफोन मध्ये असतं, नॅनो सिम, किंवा टाटाची नॅनो कार, त्यात नॅनो शब्द ऐकला असेल. तर त्यात नॅनो सिम आणि नॅनो कार हे ट्रू सेन्स ने नॅनो साईज नाही येते, ते फक्त असा रेफरन्स आहे की नॅनो म्हणजे छोट. तर व्हॉट इज नॅनो, म्हणजे वाय इज इट सो इम्पॉर्टंट नॅनो टेक्नॉलॉजी. तुम्हाला सगळ्यात पहिला जो कम्प्युटर बनवला गेला कदाचित माहिती असेल, तो
प्रचंड मोठा होता, म्हणजे एक मोठ्या खोलीच्या आकाराचा होता. कमीत कमी 2000 स्क्वेअर फीट त्याचं साईज असणार. म्हणजे अगदी जड, बल्की, प्रचंड मोठा असा तो कम्प्युटर होता. आणि आपल्याला आत्ताचे कम्प्युटर तर लॅपटॉप स्लिम, स्लिक, लाईट वेट, आपण एका हातात धरू शकतो असे कम्प्युटर आहेत. सो दिस इज थँक्स टू नॅनो टेक्नॉलॉजी. तुम्हाला सिलिकॉन व्हॅलीचं नाव ऐकून माहिती असेल. अमेरिकेत कॅलिफोर्निया राज्यात सिलिकॉन व्हॅली नावाचा भाग आहे आणि इथे कम्प्युटर बनवणाऱ्या खूप कंपन्या आहेत. तर याला सिलिकॉन व्हॅली हे नाव सुद्धा पडलं त्याचं कारणही रसायनच आहे. सिलिकॉन नावाचं एलिमेंट, केमिकल एलिमेंट किंवा रसायन हे कम्प्युटर मध्ये वापरलं जातं आणि हे जे रसायन हे सिलिका किंवा वाळू मध्ये सापडतं आणि त्या वाळूवर रासायनिक प्रक्रिया करून शुद्ध केलं जातं आणि त्या शुद्ध फॉर्म मधलं सिलिकॉन हे कम्प्युटर मध्ये ज्या चिप्स असतात त्या चिप्स मध्ये वापरलं जातं आणि या चिप्स वर सगळा कम्प्युटर चालतो. आणि हे जे कम्प्युटर चिप्स असतात त्याच्यामध्ये नॅनो डिव्हाइसेस वापरले जातात. तर माझे IT मधले मित्रमैत्रिणी मला सांगतात की 1 इंच बाय 1 इंच हा जो एरिया आहे, या एरियामध्ये 18 बिलियन नॅनो डिव्हाइसेस वापरले जातात. जे इमॅजिन, आणि म्हणून ते इतके पॉवरफुल असतात. सो दिस इज थँक्स टू नॅनो टेक्नॉलॉजी की हल्लीचे कम्प्युटर लाईट वेट, स्लिम, स्लिक, गेट व्हेरी पॉवरफुल असे सध्याचे कम्प्युटर आहेत. अजूनही नॅनो टेक्नॉलॉजीचं महत्व जर नसेल पटलं तर आणखीन एक उदाहरण देते. 50 वर्षापूर्वी जेव्हा चंद्रावर पहिलं पाऊल मानवाने ठेवलं, ही जी मोहीम झाली होती, ही मोहीम कोऑर्डिनेट करण्यासाठी जो कम्प्युटर वापरला गेला होता, त्या कम्प्युटर पेक्षा तुमच्या माझ्या हातातला स्मार्टफोन हा मोर पॉवरफुल आहे. सो अगेन थँक्स टू नॅनो टेक्नॉलॉजी. तर म्हणजे टेक्नॉलॉजीची ही काही उदाहरणं तर मी तुम्हाला दिली. बट व्हॉट इज नॅनो स्केल रिअली, म्हणजे नॅनो साईज हा काय असतो? सो 1 नॅनोमीटर इज 1 बिलियन्थ ऑफ अ मीटर, विच इज 10 to the power -9 मीटर. आपल्या डे टू डे लाईफ मधली काही उदाहरणं तुम्हाला देते आणि त्यावरनं ही नॅनो स्केल एक्झॅक्टली काय असते ते सांगते. तुम्ही शाळेत शिक्षक आणि विद्यार्थी सगळे तुम्ही रोज पट्टी वापरत असणार. तर ही जी पट्टीचं जे सगळ्यात छोटं प्रमाण असतं, युनिट असतं, ते 1 मिलीमीटर असतं. 1 मिलीमीटर इज 1000 मायक्रोमीटर. त्याला जर आपण 10 ने भागलं 100 मायक्रोमीटर मिळतो. हा साधारण आपल्या केसाचा व्यास असतो. डायमीटर ऑफ अ ह्युमन हेअर इज 100 मायक्रोमीटर. त्याला आपण 10 ने भागलं तर आपल्या सगळ्यांच्या शरीरामध्ये असणारे जे लाल रक्तपेशी आहेत, रेड ब्लड सेल, त्यांचं डायमीटर साधारण 5 to 10 मायक्रोमीटर असतं. त्याला आपण 10 ने भागलं तर साधारण जीवाणूचा साईज ऑफ बॅक्टेरिया विच इज 1 मायक्रोमीटर अराउंड, विच इज 1000 नॅनोमीटर. त्याला आपण 10 ने भागलं 100 नॅनोमीटर मिळतो, विच इज अराउंड साईज ऑफ व्हायरस. विषाणूचा साईज अराउंड 100 to 200 नॅनोमीटर असतो. COVID-19 चा विषाणू सुद्धा अशाच साईज रेंज मध्ये. त्याला आपण 100 ने भागलं तर 1 नॅनोमीटर मिळतं आणि 1 नॅनोमीटर इज DNA चा जो हाफ DNA चा साईज इज 1 नॅनोमीटर. DNA तुम्हाला माहितीच असेल, डीऑक्सीरायबोन्यूक्लिक ऍसिड, विच इज द बेसिक युनिट ऑफ लाईफ. तर ते डबल स्टँडर्ड स्ट्रक्चर असतं, हेलिकल डबल स्टँडर्ड स्ट्रक्चर. त्याला जर हाफ केलं, 1 स्ट्रँड सेपरेट केला तर त्या 1 स्ट्रँडची विड्थ इज 1 नॅनोमीटर. सो दॅट इज नॅनोमीटर स्केल. आणि मग नॅनो टेक्नॉलॉजीची तुम्हाला काही उदाहरणं तुम्ही ऑलरेडी दिली. म्हणजे स्मार्टफोन, कम्प्युटर, म्हणजे डिजिटल किंवा टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यातली काही उदाहरणं. पण निसर्गामध्ये आहे का नॅनो स्ट्रक्चर किंवा नॅनो टेक्नॉलॉजी? तर ऑफकोर्स आहे. जसं मी आधीच म्हटलं, क्रिएटर इज द बेस्ट सायंटिस्ट. तर निसर्गामध्ये प्लेंटीफुल ऑफ नॅनो स्ट्रक्चर्स आहेत. त्यातली मी तुम्हाला 2-3 उदाहरणं इथे देईन. आपल्या सगळ्यांच्या शरीरामध्ये असणाऱ्या पेशी, या पेशींचं जे आवरण असतं, सेल मेम्ब्रेन, हे लिपिड्स आणि प्रोटीन्स या रसायनांनी बनलेलं असतं. लिपिड्स म्हणजे ज्याला आपण कॉमन भाषेत फॅट म्हणतो.
ते लिपिड मध्ये केमिकली 2 पार्ट असतात त्याचे. एक पार्ट असतो ज्याला विच इज हायड्रोफिलिक, म्हणजे त्याला पाणी आवडतं. अदर पार्ट इज हायड्रोफोबिक, त्याला पाणी आवडत नाही. असं असे 2 कॉम्पोनंट लिपिड बनलेलं असतं. सो इथे ते दाखवलंय हे गोल गोल, दॅट इज द हायड्रोफिलिक पार्ट अँड दिस चेन्स आर हायड्रोफोबिक. म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये तर पाणी खूप असतं, पण जेव्हा या पेशी मध्ये जे लिपिड असतं ते स्वतःला अशा पद्धतीने अरेंज करतं, ते सेल्फ असेंबल, ही जी रसायनं आहेत ती स्वतःला अशी असेंबल करतात की पाण्याला म्हणजे पाणी आवडणारा भाग पाण्याला फेस करतो आणि पाणी ज्या भागाला आवडत नाही दॅट स्टेज अवे फ्रॉम वॉटर. तर हे सेल्फ असेंबली ही नॅनो स्ट्रक्चर मध्ये असते, साईज नॅनो साईज असते. सो हे एक उदाहरण आहे नॅनो स्ट्रक्चर इन नेचर. दुसरं एक उदाहरण, कमळाचं पान. तुम्ही सगळ्यांनी आपण बघितलंच आहे कमळाचं पान. कमळाच्या पानावर जर पाण्याचा थेंब पडला तर तो कधी शोषून घेतला जात नाही, कारण त्याचं जे टेक्स्चर असतं ते वॅक्सी, म्हणजे मेण कसं असतं, मेणाच्या मटेरियल सारखं ते असतं, हायड्रोफोबिक असतं ते. आणि त्याचं जेव्हा मायक्रोस्कोप खाली ते बघण्यात आलं तर त्याच्यामध्ये नॅनो स्ट्रक्चर असतात कमळाच्या पानावर. तर हे एक उदाहरण आहे. आणि मग हे टेकिंग इन्स्पिरेशन फ्रॉम नेचर याच्यावर बरंच संशोधन केलं जातं. आणि म्हणजे वॉटर रेझिस्टंट मटेरियल्स जी बनवली जातात ती अशाच, म्हणजे युजिंग नॅनो स्ट्रक्चर. जसं कमळाच्या पानावर पाणी राहत नाही, म्हणजे इट डझंट गो इनसाइड. तर ही सगळी नेचर कडून इन्स्पिरेशन घेऊन त्याच्यावर रिसर्च करून वेगवेगळे वॉटर रेझिस्टंट मटेरियल्स बनवली जातात. आणखीन एक इंटरेस्टिंग उदाहरण म्हणजे मॉथ. मला वाटतं त्याला पाकोळी म्हणतात मराठीत. तर पाकोळीचे जे डोळे असतात ते त्याच्यावर नॅनो स्ट्रक्चर असतं. आणि आपल्याला माहितीच आहे पाकोळीला अंधारात सुद्धा खूप चांगलं दिसतं. तर त्याचं कारण आहे की हे नॅनो स्ट्रक्चर जे डोळ्यावर असतं त्याचं साईज 100 नॅनोमीटर असतो आणि प्रकाशाचा किंवा लाईटची वेव्हलेंथ इज 400 to 800 नॅनोमीटर असते. जेव्हा लाईट त्यांच्या डोळ्यावर पडतो तर सगळा लाईट शोषून घेतला जातो, खूप कमी लाईट रिफ्लेक्ट होतो आणि म्हणून त्यांना अंधारात सुद्धा चांगलं दिसतं आपल्यापेक्षा. सो अगेन ह्याच्यापासून इन्स्पिरेशन घेऊन टेक्नॉलॉजी मध्ये बरंच याचं एक्सप्लोअर केलं जातंय. म्हणजे सेन्सर बनवण्यासाठी हाऊ टू यूज नॅनो स्ट्रक्चर सेन्सर्स, किंवा अनदर एक्झाम्पल, स्मार्टफोन माझा आवडतं. स्मार्टफोनची जी स्क्रीन असते, तर आपण जर उन्हात म्हणजे अगदी प्रखर प्रकाशात स्मार्टफोन वाचायला गेलं काही किंवा बघायला गेलं तर आपल्याला दिसत नाही, त्रास होतो दिसायला, कारण लाईट सगळा रिफ्लेक्ट होतो स्मार्टफोनच्या स्क्रीन वरून रिफ्लेक्ट होतो. तर त्याच्यावर खूप बरंच काम चाललंय की हाऊ टू मेक नॉन रिफ्लेक्टिव्ह सर्फेसेस युजिंग नॅनो टेक्नॉलॉजी. तर आपल्याला म्हणजे सूर्यप्रकाशात सुद्धा वाचायला त्रास होणार नाही. किंवा आणखीन उदाहरण म्हणजे जे सोलर पॅनेल्स सोलर एनर्जी स्टोअर करण्यासाठी बनवले जातात, तर त्याच्यात सुद्धा जर का असं करता आलं की लाईट रिफ्लेक्ट होणार नाही, फारसा जास्तीत जास्त लाईट शोषून घेतला जाईल, अँड वी कॅन स्टोअर दॅट एनर्जी अँड यूज इट फॉर रिन्युएबल पर्पज. सो तिथे पण हे एक्सप्लोअर केलं जातं. अगेन टेकिंग इन्स्पिरेशन फ्रॉम नेचर, असं शास्त्रज्ञ याच्यावर काम करत असतात. हाऊ टू लर्न फ्रॉम नेचर अँड यूज इट इन अवर डेली लाईफ. तर ही काही उदाहरणं आहेत जी नॅनो स्ट्रक्चर्स इन नेचर अवेलेबल आहेत. आणि हा जो माझा प्रोजेक्ट आहे नॅनो मेडिसिनचा, तर याच्यामध्ये मी आय डेव्हलप्ड अ ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम, म्हणजे डिलिव्हरी सिस्टीम युजिंग नॅनो पार्टिकल. दॅट वॉज द एम. इथे ड्रग्स म्हणजे जे मेडिसिन्स आहेत ती कमर्शियल मेडिसिन्स वापरली, बट आय ट्राय टू डेव्हलप द डिलिव्हरी सिस्टीम युजिंग नॅनो पार्टिकल. आणि जसं मी सांगितलं पहिलं उदाहरण जे दिलं पेशींचं, तर ते लिपिड नी बनलेलं असतं. तर लिपिड नॅनो पार्टिकल्स आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोर्ड नॅनो पार्टिकल्स. ते कारण आपल्या पेशींमधलं स्ट्रक्चर तसं असतं, सो दे आर व्हेरी बायोकम्पॅटिबल. आणि म्हणजे आता हे जे वॅक्सिन काही बनवले गेले होते COVID-19चे, त्याच्यात सुद्धा लिपिड नॅनो पार्टिकल्स वापरले आहेत. But there are many other types of nanoparticles that are explored.
तर माझ्या या प्रोजेक्ट मध्ये मी कॅन्सर थेरपीसाठी नॅनो पार्टिकल सिंथेसिस केलं. डेव्हलपिंग अ डिलिव्हरी सिस्टम फॉर कॅन्सर थेरपी. कॅन्सर तुम्हाला माहितीच असणार, कॅन्सर मध्ये अनकंट्रोल्ड सेल डिव्हिजन होते आणि त्यामुळे गाठ तयार होते, ट्युमर फॉर्म होतो. आणि कॅन्सर इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड. म्हणजे लाखो लोक दरवर्षी मरतात कॅन्सरने. WHO च्या वन ऑफ द जे हेल्थ इश्यूज आहेत त्यातला वन ऑफ द हेल्थ इश्यूज जगापुढे आहे. आणि so this is one of the health issue that we need to tackle this issue. आणि गेल्या काही दशकांमध्ये याच्यावर खूप संशोधन झालंय आणि डायग्नोसिस आणि ट्रीटमेंट या दोन्हीवर खूप काम चांगलं झालंय आणि प्रगती झाली आहे. म्हणजे बऱ्याच अर्ली डायग्नोसिसने किंवा ट्रीटमेंट मेथडने आपण बऱ्याच लोकांचे प्राण वाचवू शकलो. आणि कॅन्सरची कारणं आपल्याला माहितीच आहेत, बरीच कारणं आहेत कॅन्सर होण्यासाठी. दूषित हवा, दूषित पाणी, अनहेल्थी लाईफस्टाईल, फॅट फूड खाणं, व्यायाम न करणं, धूम्रपान, मद्यपान, कधी कधी जेनेटिक, कधी कधी म्युटेट होतात जीन्स, त्यामुळे कॅन्सर होतो. आणि आता सध्या लो आणि मिडल इन्कम देशांमध्ये कॅन्सरचं प्रमाण वाढायला लागलंय. आणि जसं मी म्हटलं, गेल्या काही दशकांमध्ये खूप प्रगती झाली डायग्नोसिस आणि ट्रीटमेंट मध्ये आणि खूप लोकांचे आपण प्राण वाचवू शकलो. 3 ट्रीटमेंट मेथड सध्या कॅन्सरसाठी ज्या अवेलेबल आहेत, रेडिओथेरपी, किमोथेरपी आणि सर्जरी. तर जरी याच्यामुळे खूप लोकांचे प्राण वाचले तरी आपल्याला माहिती आहे तिन्ही मेथडच्या काही साईड इफेक्ट्स आहेत. म्हणजे किमोथेरपी मध्ये हेल्थी सेल्स सुद्धा मरतात, कारण ते खूप टॉक्सिक असतो ड्रग, म्हणजे टॉक्सिक मेडिसिन असतं, ते विषारी असतं खूप. आणि कधी कधी हेल्थी सेल्स मरतात. वेट लॉस होतो, हेअर लॉस होतो, नॉशिया किंवा रिकरन्स ऑफ कॅन्सर, म्हणजे पुन्हा काही दिवसांनी पुन्हा कॅन्सर होतो. हे सगळे इश्यूज आहेत आणि म्हणून काहीतरी ऑल्टरनेटिव्ह मेथड शोधणं हे खूप गरजेचं आहे. नवीन स्ट्रॅटेजी शोधणं. तर अशीच एक स्ट्रॅटेजी आहे मॅग्नेटिक हायपरथर्मी. तुम्हाला मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग MRI स्कॅन ऐकून माहिती असेल, तर त्या मॅग्नेटिक MRI मध्ये मॅग्नेटिक नॅनो पार्टिकल्स वापरतात. सो दॅट इज द मॅग्नेटिक पार्ट बिकॉज ऑफ मॅग्नेटिक नॅनो पार्टिकल्स. सो व्हॉट इज हायपरथर्मिया? हायपर मीन्स हाय or elevated or increased. Hypertension माहिती असेल, high blood pressure. So that is hyper. What is thermia? Thermia is to do with temperature. So या मेथड मध्ये मॅग्नेटिक नॅनो पार्टिकल्स वापरले जातात आणि हीट वापरली जाते. म्हणजे हीट क्रिएट करून कॅन्सर मारला जातो, कॅन्सर सेल्स मारल्या जातात. तर हे कसं केलं जातं? ते जे मॅग्नेटिक नॅनो पार्टिकल्स असतात ते ऑसिलेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये टाकले जातात आणि बिकॉज ऑफ दिस ऑसिलेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड त्या मॅग्नेटिक पार्टिकल्सची मुवमेंट होते आणि त्या मुवमेंट मध्ये मग ते कोलाइड पण होतात, कोलिजन होतं, टक्कर होते आणि त्या कोलिजन मधून एनर्जी जनरेट होते, विच इज हीट. इन दिस केस हीट एनर्जी जनरेट होते. आणि द बेसिस ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज कॅन्सर सेल्स मरतात हाय टेम्परेचरला, but healthy cells can withstand high temperature. So that is the basis of magnetic hyperthermia, killing cancer cells using heat and using magnetic nanoparticles. तर मी जे मॅग्नेटिक नॅनो पार्टिकल्स इथे बनवले आयन ऑक्साइड बेस. आपल्याला माहितीच आहे आयन मध्ये चुंबकीय प्रॉपर्टीज असतात, कोणी जर सो बट देर आर अदर आणखीनही रसायनं आहेत, जसं कोबाल्ट, निकेल, याच्यामध्ये मॅग्नेटिझम. जे मॅग्नेटिक आयन ऑक्साइड आणि त्याला सिलिका नॅनो पार्टिकलचं कोटिंग दिलं, पोरस सिलिका. हे पोरस स्ट्रक्चर मुळे ड्रग किंवा मेडिसिन चांगला इंटॅक्ट राहिला नॅनो पार्टिकल मध्ये. आणि त्याला आणखीन एक कोटिंग दिलं लिपिडचं. दिस इज लिपिड टू मेक इट मोर बायोकम्पॅटेबल. जसं मी सांगितलं, आपल्या पेशींमध्ये लिपिड्स असतात आणि मी 2 प्रकारचे कॅन्सरवर हे डिलिव्हरी सिस्टम टेस्ट केली, ब्रेस्ट कॅन्सर आणि ब्रेन कॅन्सर. आणि 2 प्रकारचे जे कमर्शियल ड्रग्स अवेलेबल आहेत. पहिलं डॉक्सरुबिसिन, जे अँटी कॅन्सर, वन ऑफ द बेस्ट अँटी कॅन्सर ड्रग सध्या असलेलं डॉक्सरुबिसिन, हे ब्रेस्ट कॅन्सरसाठी. आणि दुसरं ग्लायोब्लास्टोमा म्हणजे ब्रेन कॅन्सर साठी जे बेस्ट ड्रग सध्या अवेलेबल आहे, टिमोझोलोमाइड. हे 2 ड्रग्स वापरून
या डिलिव्हरी सिस्टीमचा अभ्यास केला. आणि या डिलिव्हरी सिस्टीम मध्ये इट वॉज एबल टू जनरेट हीट, सो इट कुड हॅव पोटेन्शियल टू किल कॅन्सर. आणि जसं मी म्हटलंय, इतके छोटे पार्टिकल्स असतात की मायक्रोस्कोप नाही तर व्हेरी स्पेशलाइज्ड मायक्रोस्कोपची गरज असते ते बघण्यासाठी. मग आमच्या प्रयोगशाळेतला ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप, त्याच्यामध्ये हे जे पार्टिकल्स माझे दिसत असतील तुम्हाला 100 नॅनोमीटर या बार जो आहे स्केल बार, सो इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल्सचा जर विचार केला तर 10-20 नॅनोमीटर असे ते इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल्स होते. आणि अगेन दिस वर्क ऑलरेडी काहीच काम आमचं पब्लिश झालं इंटरनॅशनल जर्नल मध्ये. सो दिस वॉज अनदर प्रोजेक्ट, नॅनो टेक्नॉलॉजी, नॅनो मेडिसिन या एरियात. तर या 2 प्रोजेक्ट्स बद्दल मला सांगायचं होतं. आय थॉट की इंटरेस्टिंग वाटेल तुम्हाला. आणि माझ्या या बोलण्यावरनं जर तुम्हाला असा गैरसमज मी करून दिला असेल की एव्हरीथिंग वॉज व्हेरी स्मूथ, पब्लिश वगैरे केलं आणि एव्हरीथिंग मस्ट बी व्हेरी स्मूथ, असं अजिबात नाहीये. असा गैरसमज अजिबात करून घेऊ नका. म्हणजे माझे यशस्वी प्रयोगांपेक्षा अयशस्वी प्रयोग अनेक पटीने झाले होते. फेल्युअर इज पार्ट ऑफ सायन्स. संशोधनात फेल्युअर असतंच असतं, बट इट इज ट्रू फॉर एनी ऍस्पेक्ट ऑफ लाईफ. पण संशोधनात मात्र म्हणजे आम्ही 100 एक्सपेरिमेंट जेव्हा ट्राय करतो तर माहिती असतं 99 वेळा फेल होतील, एखादाच एक्सपेरिमेंट काम करेल. कधी कधी सगळे 100च्या 100 फेल होतात. बट इट डझंट अफेक्ट अस. म्हणजे ऍटिट्यूडच वेगळा ठेवावा लागतो संशोधन किंवा विज्ञानात जेव्हा काम करायचं असतं, इनोव्हेशन मध्ये जेव्हा काम करायचं असतं. आणि त्यामुळे फेल्युअर्स खूप आले, अपयश खूप आलं. मी हे फक्त जे दाखवले यशस्वी काय काय काम झालं यातले 2 प्रोजेक्ट तेवढं दाखवलं, पण खूप अयशस्वी प्रयोग झाले. आणि वाईट वाटतं अर्थात, आपण सगळे ह्युमन्स आहोत. इतकी मेहनत केली, इतकं काम केलं तरी शेवटी प्रयोग म्हणजे माझा इतके दिवस लागले एक्सपेरिमेंट करायला आणि रिझल्ट नाही आला एक्सपेक्टेड, तर वाईट नक्कीच वाटतं. पण वी टेक इन्स्पिरेशन फ्रॉम ग्रेट पीपल, म्हणजे सगळे शास्त्रज्ञ काय आणि एनीबडी, म्हणजे जे सगळी मोठी लोक झाली आहेत सगळ्यांना अपयशातून जावं लागतं. तर सो वी आर, म्हणजे आपण तर मी तर कोणीच नाहीये त्यांच्या पुढे. तो इन्स्पिरेशन आम्ही मोठ्या मोठ्या लोकांच्या कामातून किंवा त्यांच्या अपयशातून ते कसे पुढे गेले. तर एक तुम्हाला थॉमस एडिसन, अमेरिकन इनोव्हेटर, घराघरात रोषणाई आणणारे, दिव्याचा शोध लावणारे थॉमस एडिसन माहितीच असतील. त्यांना जेव्हा हा दिव्याचा शोध लागला त्याच्या आधी हजारो वेळा त्यांचे प्रयोग अयशस्वी झाले. आणि शेवटी जेव्हा शोध लागला तर त्यांना मुलाखत घेतली आणि विचारण्यात आलं की कसं वाटतंय 1000 वेळा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर. तर त्यांनी खूप सुंदर उत्तर दिलं होतं की आय हॅव नॉट फेल्ड, आय हॅव फाउंड 10,000 ways which will not work. So this is the attitude we also keep. म्हणजे विज्ञानात किंवा संशोधनात निगेटिव्ह रिझल्ट्स आर ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण काय गोष्टी काम करत नाहीये याच्यातून ऍटलीस्ट बाकीच्यांना कळतं की या गोष्टीत वेळ घालवण्यात अर्थ नाही किंवा या गोष्टी काम करत नाहीये. सो निगेटिव्ह रिझल्ट्स आर इक्वली इम्पॉर्टंट. तर हे थॉमस एडिसनचं उदाहरण अतिशय मला आवडतं. आणि अनदर म्हणजे इलॉन मस्क, अमेरिकन बिझनेस मॅग्नेट, त्यांचं पण एक कोटेशन खूप आवडतं मला. टेस्ला कंपनी आणि स्पेसएक्सचे जे मालक आहेत ते सुद्धा म्हणतात की इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोव्हेटिंग इनफ. म्हणजे इनोव्हेशन मध्ये फेल्युअर येणारच आणि फेल जर नाही झालात तर कदाचित तुम्ही इनोव्हेट किंवा नवीन काही शोधत नाही आहात. जेव्हा जेव्हा नवीन काहीतरी शोधलं जातं, नवीन प्रयोग केले जातात तेव्हा फेल्युअर येणारच. म्हणजे नॉट जस्ट आमचं प्रयोगात नाही तर जेव्हा पब्लिकेशन मी तुम्हाला दाखवलं की काही काम आधी पब्लिश झालं इंटरनॅशनल जर्नल, जेव्हा आम्ही पेपर सबमिट करतो तेव्हा सुद्धा खूप वेळा रिजेक्शन येतात. म्हणजे पहिला प्रश्न तर रिव्ह्युअरचा असतो, त्याच्यात नवीन काही नाहीये, हा एक टिपिकल कॉमेंट, नो नॉवेल्टी. तर वी आर यूज टू, म्हणजे रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ रिसर्च आणि हे. आणि
तुम्हाला ब्रिटिश ऑथर J.K. रॉलिंग माहिती असतील कदाचित, हॅरी पॉटरची पुस्तकं लिहिणाऱ्या. तर ह्यांनी जेव्हा या गोष्टी लिहिल्या तर ते सुरुवातीला पब्लिश जेव्हा करायच्या होत्या या गोष्टी, तर त्या 12 पब्लिशर्सनी त्यांना रिजेक्ट केलं आणि शेवटी एका पब्लिशरनी ते पब्लिश केलं आणि नाव शी इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स. लहान मुलांमध्ये ते यांची पुस्तकं खूप पॉप्युलर आहेत आणि नंतर त्याच्यावर सिनेमे सुद्धा काढले. सो अशा मोठ्या मोठ्या लोकांना सुद्धा अपयशातनं जावं लागतं आणि बट वी नेव्हर गेट अफेक्टेड बाय फेल्युअर. वी लर्न फ्रॉम फेल्युअर. अपयशातून शिकायचं असतं आणि त्याच्यात खचून जायचं नसतं आणि ज्या ऑपॉर्च्युनिटीज मिळतात, ज्या संधी मिळतात त्यांचा वापर करायचा असतो. कारण जसं म्हणतात की चान्स फेवर्स द प्रिपेअर्ड माइंड. लुई पाश्चर यांचं हे कोटेशन आहे खरं. चान्स फेवर्स द प्रिपेअर्ड. यू हॅव टू बी प्रिपेअर्ड. म्हणजे अपयश येईल, संधी मिळतील, त्या संधींचा फायदा घ्यायचा असतो. तर संशोधनात हे खूप महत्वाचं असतं आणि नेव्हर गिव्ह अप, म्हणजे खचून जायचं नसतं. ब्रिटिश खगोलशास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग माहिती असतील अगेन तुम्हाला. त्यांना मोटर न्यूरॉन डिझीज झाला होता. त्यांना बोलता यायचं नाही, कम्युनिकेशन करता यायचं नाही. प्रचंड शारीरिक अडचणींवर मात देत ते शेवटपर्यंत विज्ञानात काम करत होते. काही वर्षांपूर्वी त्यांचा मृत्यू झाला. ही वॉज अनदर जीनियस. त्यांचं एक कोटेशन खूप आवडतं मला. ते म्हणतात की इट मॅटर्स इफ यू जस्ट डोंट गिव्ह अप. म्हणजे खचून जायचं नाही, प्रयत्न करत राहायचे, कष्ट करत राहायचे, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट अँड नेव्हर गिव्ह अप. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हॅव सेल्फ बिलीफ. स्वतःवर विश्वास ठेवा, स्वतःच्या ॲबिलिटीज वर विश्वास ठेवा. म्हणजे that is the most important thing, not just संशोधनात, any aspect of life. Have self belief. आणि हेनरी फोर्ड, जे अमेरिकन कार कंपनी आहे फोर्ड, याचे जे मालक होते, फाउंडर, त्यांचं एक कोटेशन मला खूप आवडतं. He who thinks he can and he who thinks he cannot are both usually right. आपण जर मनात ठरवलं की आपण करू शकू तर करू शकू, किंवा ऍटलीस्ट प्रयत्न तरी करतो आपण त्या गोष्टीचा करण्याचा. आणि जर आपण म्हटलं मला नाही, माझ्याशी नाही होणार, मला नाही जमणार, तर ते कधीच करू शकत नाही. बाय द वे, इथे ही म्हणजे नुसतं ही नाही, इट कॅन बी शी ऑल्सो. आय एम मायसेल्फ शी. सो हॅव सेल्फ बिलीफ. मी शेवटी एवढंच सांगू इच्छिते सगळ्या विद्यार्थ्यांना की हॅव सेल्फ बिलीफ अँड हॅव बिलीव्ह इन युअर ॲबिलिटीज. आणि मला विज्ञानाची आवड होती. आय फॉलोड माय ड्रीम, आय फॉलोड माय पॅशन. आणि मी सुद्धा तुमच्यासारखं चोपड्यातच लहानाची मोठी झाले. आणि मी जर माझं पॅशन फॉलो करू शकले, तर तुम्ही तर नक्कीच करू शकाल. म्हणजे मी जर हे करू शकले तर कोणी करू शकेल आणि तुम्ही तर करूच शकाल. हल्लीचे स्टुडंट तर खूप स्मार्ट आहे. तुम्हाला बटन दाबलं की सगळी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल असते, संधी आहेत, उपलब्ध आहेत. सो ऑलवेज बिलीव्ह इन युअर सेल्फ. आणि रसायनशास्त्राकडे या, शास्त्राकडे या, सेम कडे या. तर हे खूप महत्वाचं आहे की चांगल्या म्हणजे इंटेलिजंट लोकांनी सायन्स, स्टेमचा अभ्यास करणं हे खूप महत्वाचं आहे. सगळ्यांनीच इंजिनिअरिंग, मेडिसिन आणि हे जे टिपिकल क्षेत्र आहेत तेच नाही, तर बरीच आणखीन ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. आणि दुसऱ्या मार्गाने तुम्ही यू कॅन सर्व ह्युमॅनिटी, यू कॅन डू समथिंग गुड. आणि शेवटी हे आणखीन सांगू इच्छिते की सुपर हिरोज काही फक्त सुपरमॅन, स्पायडरमॅनचे कॉस्ट्युम घालून नाही, तर काही सुपर हिरोज हे व्हाईट कोट घालून प्रयोगशाळेत काम करतात. सो बी अ सुपर हिरो. जॉईन स्टेम, जॉईन सायन्स, जॉईन केमिस्ट्री. आणि आपले सर्व सायन्स, सर्व ह्युमॅनिटी. आपले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यांचं पण एक कोटेशन खूप चांगलं मला आवडतं. सायन्स इज अ ब्युटिफुल गिफ्ट टू ह्युमॅनिटी, वी शुड नॉट डिस्टॉर्ट इट. म्हणजे सायन्सचा, विज्ञानाचा वापर हा ह्युमॅनिटीच्या चांगल्यासाठी करायला हवा आणि वी शुड नॉट डिस्टॉर्ट दिस ब्युटिफुल गिफ्ट. आणि शेवटी
काही इमेजेस तुम्हाला दाखवणार आहे, म्हणजे विज्ञान आणि शास्त्राशिवाय आणखीन काय मला व्हॉट कीप्स मी बिझी, व्हॉट कीप्स मी गोईंग. फिटनेस, कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज, ट्रॅव्हल करायला आवडतं. लकीली सायन्समुळे सुद्धा ट्रॅव्हल करायची ऑपॉर्च्युनिटी मिळते, कॉन्फरन्सेसला जायला मिळतं. अँड फायनली थँक्यू व्हेरी मच फॉर लिसनिंग. थँक्यू. एक मिनिट मॅडम. Now, Dr. Yogita, we are going for interaction with students. Your interaction with students. ओके. If yes, I request, dear students, please ask questions. Come forward. You yes, come forward. Yes. मॅडम, हा, आमचे केमिस्ट्रीचे शिक्षक आहेत DS पाटील सर, ते काही प्रश्न विचारू इच्छिता आपल्याशी. बर. गुड आफ्टरनून मॅडम. थँक्यू. हाय हाय. मॅडम, एक क्वेश्चन असा होता, आपण पेप्टाइड लिंकेज बद्दल बोललो. आता पेप्टाइड लिंकेज मध्ये आपण अल्किल ग्रुप घेत असतो, तर त्याच्यात जर समजा आपण ऍरिल ग्रुप घेतला अल्फा पोझिशनला, तर तिथं अमिनो पण आहे आणि ऍरिल पण येईल समजा, तर स्टेरिंग हिंड्रन्स होईल का त्या ठिकाणी? हो, डेफिनेटली. कारण माझं एक मिनिट मी ती स्लाइड काढते. म्हणजे आता इथे तुम्हाला दिसत असेल की हा जो R ग्रुप आहे त्याच्याप्रमाणे त्याची स्टिरिओकेमिस्ट्री डिफाईन होतीये. दिस ग्रुप, as you can see, the structure is different compared to here. Yes. हा, म्हणजे एक सिस आणि ट्रान्स कन्फर्मेशन होतं डिपेंडिंग ऑन द स्टिरिओकेमिस्ट्री व्हॉट ग्रुप्स आर देअर. तर डेफिनेटली आरिल ग्रुपमुळे स्टेरिक हिंड्रन्स होणार. त्याच्यामुळे दुसरा काही इफेक्ट होईल त्याच्यावर, त्याच्या ऍक्टिव्हिटीवर काही फरक पडेल का? हो, डेफिनेटली ऍक्टिव्हिटी पण डिफरंट असते डिपेंडिंग ऑन व्हॉट द स्टिरिओकेमिस्ट्री ऑल्सो affects the activity of compounds, definitely. दुसरा एक क्वेश्चन होता मॅडम, जर समजा आपण प्रोटीन्स आपण बोलतोय, आता समजा पेप्टाइड म्हणजे प्रोटीन मध्ये प्रेझेंट असणारे लिंकेजेस आहे, नायट्रोजनस कंपाऊंड आहे, तर सडनली समजा आपला हातावर जर एखादं केमिकल वळलं, पर्टिक्युलरली नायट्रिक ऍसिड, तर आपले हात थोडेसे येलोइश आपल्याला दिसतात, त्याच्यामधलं एक्झॅक्ट रिझन काय असते? ऑक्सिडेशन, म्हणजे आपल्याला माहिती ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे ऍसिड्स. येस, नायट्रिक ऍसिड. हा, सो ऑक्सिडायझिंग एजंट असल्यामुळे when it reacts on skin, तर ऑक्सिडेशन झाल्यामुळे ते तसं होतं. मला वाटतं स्किन मध्ये आपल्याला प्रोटीन्स आहेत आणि त्या प्रोटीन सोबत मला नायट्रिक ऍसिड रिॲक्ट होतं आणि त्याच्यापुढे तो कलर चेंज होतो. डिनेचर, प्रोटीनचं डिनेचरेशन जे होतं, डिनेचर होतं. म्हणजे आपल्याला माहिती अंड जेव्हा आपण गरम तव्यावर ठेवतो तर ते लिक्विड जे असतं ते चेंज होतं, राईट, सॉलिडिफाय होतं. कोएग्युलेशन, प्रोटीन डिनेचर जे म्हणतो आपण. इट्स अ टेम्परेचर डिपेंडंट फिनॉमिना. मॅडम, तुम्ही एक म्हटलं हायपोथर्मिया जे म्हटलं तुम्ही, समजा बॉडी टेम्परेचर जर वाढलं तर त्याच्यात आपल्या मेटाबॉलिक प्रोसेस मध्ये काही इफेक्ट होईल का त्याचा बाकीच्या? हा, म्हणजे बॉडी टेम्परेचर जेव्हा आम्ही हाय टेम्परेचर म्हणतो, इट्स नॉट लाईक 60 or 70 डिग्रीज. म्हणजे कॅन्सर सेल्स या 43 डिग्रीच्या वरच ते डाय, म्हणजे त्या किल केल्या जातात. वेरज आपल्या बॉडी टेम्परेचर म्हणजे नॉर्मल सेल्स 45 ला सुद्धा ठीक राहतात. म्हणजे आता आपल्याला तर माहितीच आहे, बिकॉज क्लायमेट चेंज मुळे काही देशांमध्ये तर 50 डिग्रीज नॉर्मल उन्हाळ्यात. सो स्टील पीपल डू सर्व्हाइव्ह, इजंट इट? म्हणजे इट्स नॉट कम्फर्टेबल, पण वी डू सर्व्हाइव्ह. So when I'm saying high temperature is not very high.
That's what I mean. थँक्यू मॅडम. Thank you. हॅलो मॅडम, एक विद्यार्थिनी आहे जिया गवळी. ही जिया गवळी आमची शाळेची म्हणजे आपल्या शाळेची बालवैज्ञानिक आहे मॅडम. ही इस्रो मध्ये जाऊन आलेली आहे. इस्रो मध्ये हिने आपला प्रोजेक्ट सादर केलेला आहे. Oh, wow. ती आपल्याला काही प्रश्न विचारू इच्छिते. हॅलो मॅम. Hi. मॅम तुम्हाला केमिस्ट्रीची आवड केव्हापासून निर्माण झाली? आय थिंक मी खरं म्हणजे मला आधी फिजिक्स खूप आवडायचं. लहानपणापासून फिजिक्सची खूप आवड होती. म्हणजे मी सेकंड आणि इनफॅक्ट 12वी नंतर मला खरं म्हणजे मेडिसिन करायचं होतं, पण ती जस्ट ट्रेंड होती. म्हणजे आम्ही जेव्हा त्या वयाचे होतो, सायन्स घेतलं की मुलींनी मेडिसिन, मुलांनी इंजिनिअरिंग असं जनरली ऍटिट्यूड होता सगळ्यांचा. तर मला वाटतं तेव्हा मला सुद्धा मेडिसिन करायचं होतं 12वी नंतर. आणि जर मी मार्क्सचा विचार केला तर मला बायोलॉजी मध्ये सगळ्यात चांगले मार्क्स होते. सगळ्यात कमी मार्क्स मला 12वीला केमिस्ट्री मध्ये होते आणि मला फिजिक्स आवडायचं. तर इतकी फनी स्टोरी आहे माझी. आणि मग जेव्हा मला 12वीला मला पुण्याच्या बाहेर शिकायला जायचं नव्हतं. मग 12वीला मेडिसिनला जेव्हा पुण्यात मिळालं नाही, मग मी म्हटलं मी बॉटनी झूलॉजी मध्ये मला इंटरेस्ट नव्हता बीएससी करायला. मग मला फिजिक्स करायचं का केमिस्ट्री असं डायलेमा होता. मी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स, स्टॅटिस्टिक्स विषय घेतले होते आणि सेकंड इयर पर्यंत मला खूप फिजिक्स आवडायचं. पण स्लोली मला मॅथ्स मधला इंटरेस्ट कमी व्हायला लागला होता आणि फिजिक्स साठी मॅथ्स खूप महत्वाचं असतं. आणि हळूहळू अर्थात केमिस्ट्रीचा इंटरेस्ट म्हणजे जसं मी म्हटलं रंगीबेरंगी रसायनांनी जादू करायला सुरुवात केली. तर मला वाटतं सेकंड इयरला मी म्हणजे ठरवलंच की केमिस्ट्री मध्ये मला करायचंय पुढे. पण मला फिजिक्स खूप आवडायचं लहानपणी आणि इव्हन सेकंड इयर पर्यंत. आणि मॅम काही स्टुडंट्स असतात की त्यांना म्हणजे बाकीचे फिजिक्स आणि मॅथमॅटिक्स हे केमिस्ट्री पेक्षा इझी जातं. म्हणजे केमिस्ट्री मध्ये असे काही टॉपिक्स असतात ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, तर त्या टॉपिकची थोडं फिअर असतं. तर त्याबद्दल हा म्हणजे केमिस्ट्री इझी सब्जेक्ट नक्कीच नाहीये. हे आय अग्री विथ दॅट की इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट. पण जर इंटरेस्ट असेल कोणाला तर डेफिनेटली इट्स वर्थ. म्हणजे मग आता तू विचारलं म्हणून सांगते. इनफॅक्ट मी जेव्हा MSc ला घेतली होती ऍडमिशन त्यावेळेस पुणे युनिव्हर्सिटीत एंट्रन्स एक्झाम व्हायची. पुणे युनिव्हर्सिटी आणि नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी जॉईंटली एंट्रन्स एक्झाम कंडक्ट करायचे आणि त्याच्या थ्रूच ऍडमिशन मिळायची. म्हणजे 100 सीट्स होते युनिव्हर्सिटीत आणि 5 ब्रांचेस असतात. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री आणि अनालिटिकल केमिस्ट्री. प्रत्येक ब्रांचला 20-20 मुलं असायची आणि ती एंट्रन्स थ्रू सिलेक्शन व्हायचं. आणि म्हणजे जेव्हा मी एंट्रन्स दिली इट वॉज ऑल इंडिया लेवलला व्हायची ती एक्झाम आणि आय स्कोर्ड 30 रँक होती माझी ऑल इंडिया लेवलला. आणि आय रिअली वॉन्टेड टू डू ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. तेव्हा मला खूप इंटरेस्ट होता ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीत. आणि मला आणि माझा एक क्लासमेट आम्हाला सेम मार्क्स होते, सेम रँक होती. बट अनफॉर्च्युनेटली आता रिझन सांगत बसत नाही. बट ही वॉज लकी ही गॉट आणि मला मिळाली नाही. सो आय फेल्ट व्हेरी बॅड. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मला हवं होतं आणि मला ऑर्गॅनिक सोडून बाकी 4ही ब्रांचेस मिळत होत्या. फक्त ऑर्गॅनिक नव्हतं मिळत आणि मला ऑर्गॅनिक हवं होतं. पण मग जेव्हा मला मिळालं नाही मग मी विचार केला की ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये आपण काय शिकतो, कार्बन केमिस्ट्री. सो आय वॉन्ट टू लर्न समथिंग. कार्बनचा आता अभ्यास करूच पण सगळ्या पिरियडिक टेबल मधल्या एलिमेंटचा अभ्यास होईल. सो आय चोज इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आणि मग इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये मी मास्टर्स केलं. आणि नंतर ऑफकोर्स माझं PhD वॉज अगेन व्हेरी डिफरंट. बायोफिजिकल केमिस्ट्री मध्ये माझं PhD होतं. सो डझंट रिअली मॅटर. पण ऑफकोर्स फिजिकल केमिस्ट्रीला खूप मॅथ्स लागतं चांगलं. आणि देर वेर सम टर्म म्हणजे फर्स्ट इयर 2 इयर कोर्स असतो मास्टर्सचा. तर फर्स्ट इयरला आम्ही सगळेच एकत्र असायचो अँड गेट टू डू क्वांटम केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री. काही फिजिकल केमिस्ट्रीचे topics were really difficult and I'm glad that I didn't have to do second year ला मी physical chemistry केलं नसल्यामुळे I was glad. पण it all depends. पण इंटरेस्ट काय आहे त्याच्यावर पण डिपेंड करतं. म्हणजे जर कोणाला फिजिक्स मॅथ्स आवडत असेल तर they may like physical chemistry किंवा
पण या ऑफकोर्स म्हणजे व्हॉट इंटरेस्ट यू, आय वुड सजेस्ट की तुम्हाला काय आवडतं ते फॉलो करा. फॉलो युअर पॅशन, फॉलो युअर इंटरेस्ट रादर दॅन की काय करायला पाहिजे. म्हणजे दुसरे काय करतात किंवा काय आवड असेल तर नक्की करा. म्हणजे केमिस्ट्री इज नॉट इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, पण आवड असेल तर आय वुड डेफिनेटली रेकमेंड. आणि बाय द वे कॉंग्रॅच्युलेशन, इस्रो मध्ये गेली. मला वाटतं मला नवनीत सरांनी एक 2 विद्यार्थी याला पण गेले होते रामेश्वरमला, त्याचं काही मला पाठवले होते पिक्चर. तेच हा मला असं वाटलं की असंच दिसणारीच होती कोणीतरी. 1-2 पिक्चर्स मला पाठवले होते. सो तू रामेश्वरमला गेली होतीस? Oh, Rameshwar. Yes, yes. हो, दॅट्स गुड. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि एक मुलगा पण होता, एक विद्यार्थी पण गेला होता ना तेव्हा? Yeah. Thank you. All the best. अनुराग नागपुरे पण होता मॅडम. तो आपण नागपुरे सरांचा मुलगाच आहे. तो पण हा, उपस्थित हा. आहे इथं. हा. मयूर करंजकर आपल्याला अजून एक प्रश्न विचारू इच्छितोय. हॅलो मॅम. हॅलो. मी मयूर करंजकर, दहावीला. हाय. मॅम तुम्ही नॅनो मेडिसिन म्हणून एक टॉपिक सांगितला. मग त्या जागेवर जर आपण मायक्रो मेडिसिन म्हणजे जर तुम्ही नॅनो आहात त्याच्यापेक्षा लहान युनिट, मग जर त्याच्यापेक्षा थोड्या मोठ्या युनिट वर जर स्टडी केलं तर काय फरक पडेल? म्हणजे त्याच्यापेक्षा लहान म्हणजे जर आपण पिकोमीटर वर स्टडी केलं तर काय फरक पडेल? हा, म्हणजे डिपेंडिंग ऑन ऍप्लिकेशन ऍक्च्युअली. म्हणजे आता नॅनो टेक्नॉलॉजी ऑफकोर्स, पण काही असे रोग आहेत ज्याच्यात म्हणजे मायक्रो इज फाईन. स्पेशली आता जे लंग रिलेटेड डिझीजेस आहेत तिथे मायक्रो पार्टिकल्स आर नीडेड. यू डोंट नीड नॅनो पार्टिकल्स, कारण खूप छोटा साईज दिला तर कधी कधी म्हणजे बॉडी अब्झॉर्ब करत नाही. म्हणजे जस्ट गोज थ्रू, म्हणजे जस्ट इज एक्सक्रीटेड असं होतं कधी कधी. सो डिपेंडिंग ऑन ऍप्लिकेशन. पण मेनी ऍप्लिकेशन नॅनो म्हणजे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीमध्ये आपण जे क्रीम वगैरे वापरतो तर त्वचेमध्ये ती जास्त चांगली शोषली जाते इट इज नॅनो स्ट्रक्चर. किंवा कॅन्सर थेरपीसाठी डेफिनेटली. पण मी जसं म्हटलं की लंग डिझीजेस साठी नॅनो मे नॉट वर्क. सो मायक्रो पार्टिकल्स यूज केले जातात, स्पेशली आस्थमा किंवा जे इनहेलर्स वगैरे वापरले जातात दे आर इन मायक्रो. कारण आपले जे लंग्स मधले जे अल्व्हिओली असतात, ज्या ब्रांचेस असतात त्याच्यामध्ये मायक्रो पार्टिकल्सच लागतात. सो डिपेंड्स ऑन ऍप्लिकेशन ऍक्च्युअली. आणि मॅडम तुम्ही असं बोलले की आपले जे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस तिथे सिलिकॉनची प्लेट वापरली जाते. जर आपण तिथे बोरॉन सेमीकंडक्टरची प्लेट वापरली तर म्हणजे सिलिकॉन आपण सेमीकंडक्टर, मग त्याच्या जागेवर दुसरा सेमीकंडक्टर वापरला. हा, म्हणजे बाकी सेमीकंडक्टर्स वापरले जातात, पण अगेन म्हणजे माझं सांगण्याचा उद्देश हा होता की सगळीकडे रसायनच आहेत त्याच्यात सुद्धा कम्प्युटर मध्ये. पण ऑफकोर्स या देर आर अदर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स दॅट आर. हाय मॅम, मॅम माझा प्रश्न असा होता की तुम्हाला हे क्षेत्र सोडून अजून कोणत्या क्षेत्रात हॅपीली आणि इतक्याच इंटरेस्टने काम करायला हवं? खरं म्हणजे मला आर्ट काही करू शकले नाही. आर्ट मध्ये काही याची एक रुखरुख आहे. म्हणजे डान्स लहानपणी कथ्थक, भरतनाट्यम किंवा चित्रकला असं काही शिकले नाही, तर याची रुखरुख आहे. त्याच्यामध्ये काहीतरी करायला आवडेल. म्हणजे अजूनही खूप वेळा असं वाटतं की चित्रकलेचा क्लास लावावा, पण ते वेळेअभावी जमत नाही. डान्सला म्हणजे आम्ही काही प्रॉपर डान्स नाही, पण एक फिटनेस साठी मी आणि माझ्या मैत्रिणी आम्ही करतो डान्स. बॉलिवूड किंवा असं झुंबा वगैरे. पण दॅट इज मोर फॉर फिटनेस. तर त्या आम्ही म्हणजे येत कोणाला काही नाही, पण फन म्हणून तेवढं एन्जॉयमेंट करतो. पण काहीतरी आर्ट मध्ये करू शकले असते तर बरं झालं असतं असं वाटतं. मॅडम ताई आपलं मनोगत व्यक्त करतील.
कॅमेरा बरोबर ऍडजस्ट होतो. मॅडम ते स्क्रीन शेअर बंद करता का? हो सॉरी हा. हा हॅलो मॅडम. हॅलो. अरे केमिस्ट्री हा विषय तुमचा ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक वगैरे हे खूप अवघड आहे आमच्या दृष्टीने, पण मला एक कळलंय की आपली केमिस्ट्री फार छान जुळली आहे. दॅट इज हा नॅनो टेक्नॉलॉजी आणि नॅनो मेडिसिन वगैरे हे जे सगळे अवघड आणि असे लेटेस्ट विषय आहेत, तर ते इतक्या सुंदर आणि सोप्या पद्धतीने तुम्ही सांगितलं सगळं, तर त्यामुळे मला खात्री पडली आहे आता की आपणही काय नॉन केमिस्ट्री बॅकग्राऊंड वाले सुद्धा काहीतरी या नॅनो मध्ये काहीतरी करून टाकू. इतक्या सुंदरपणे आणि सहजतेने तुम्ही तुमचं रसायनशास्त्रातलं हे नॅनो मेडिसिन मधलं सगळा एक्सपिरियन्स, अनुभव, तुमचा सगळा अभ्यास हा सगळा मांडला. आणि आय रिअली फील लकी टू हॅव अन इंटरॅक्शन विथ यू. आणि इट इज सच अ व्हेरी आय शुड से अ व्हेरी एनलाइटनिंग एक्सपिरियन्स फॉर ऑल ऑफ अस. आणि जरी नॅनो टेक्नॉलॉजी किंवा नॅनो फील्ड मध्ये तुम्ही काम करत असला तरी पण मला वाटतं यू आर डुईंग अ ह्यूज जॉब. हा नॅनो छोट असलं ते अगदी मायन्यूट पार्टिकल मध्ये किती मोठा इफेक्ट होतो हे जरी असलं खरं, पण हे खरंच खूप मोठं काम तुमचं आहे. आणि वी रिअली आर व्हेरी प्राऊड ऑफ यू. आजची एक आनंदाची गोष्ट म्हणजे नवनीत सरांनी आणि यांनी सांगितलं की सेम फोरम जो आता लेटेस्ट फॉर्म केलेला आहे शाळेने, तर त्याच्यात तुमचं हे पहिलंच लेक्चर झालंय. आणि आणखीन आनंदाची गोष्ट म्हणजे आमच्या सगळ्या शिक्षकांनी मिळून शाळेला एक नवीन गिफ्ट 55 इंची दिलेलं आहे, तर त्याच्यावर सुद्धा हे ब्रॉडकास्ट होणार, टेलिकास्ट होणार, तुमचं हे पहिलंच लेक्चर आहे. वाव. आणि आणखीन आय वुड लाईक टू टेल यू वन मोर थिंग की यू आर द फर्स्ट वन टू डिलिव्हर अ लेक्चर, व्हेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर ऑन नॅनो टेक्नॉलॉजी इन स्टेम फोरम. बट आय वुड लाईक टू टेल यू दॅट you are the second international scientist having an interaction with our students. During the centenary year, we had this kind of session with German scientist, Dr. Wolfram Thiemann. Professor Dr. Wolfram Thiemann आपल्याकडे आले होते आणि त्यांनी त्यांचा he was a main contributor in the Rosetta project जो होता, Rosetta space project, त्याच्यामध्ये ही वॉज अ मेन कॉन्ट्रीब्युटर. आणि फक्त तुझ्यात आणि त्यांच्यात मला एकच डिफरन्स जाणवला की ही पर्सनली विजिटेड आवर स्कूल आणि वी आर हॅव्हिंग अन ऑनलाईन सेशन. सो माय सजेशन विल बी नाऊ आय विल लाईक टू इन्व्हाइट यू फिजिकली टू कम डाऊन टू इंडिया, टू कम डाऊन टू आवर स्कूल आणि हॅव अन इंटरॅक्शन विथ ऑल ऑफ अस. आणि आणखीन एक म्हणजे जसं नवनीत सरांनी सांगितलं की इट इज अ गुड कोइन्सिडन्स आय वुड से कि recently just a few days before our entire team of this same forum, all the teachers, they visited this nanotechnology lab in Pratap College and they have gathered, everyone had a very good experience of that lab. त्यांनी खूप काय काय शिकले ते नॅनो टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय आणि त्याचा ऍप्लिकेशन कसं होतं, उपयोग कसा होतो. मला वाटतं आजचं तुमचं जे हे लेक्चर झालं त्याच्यामुळे आणखीन ज्या नॅनो टेक्नॉलॉजीवरच्या ज्या काही त्यांच्या कन्सेप्ट असतील त्या बहुधा आणखीन क्लिअर व्हायला मदत झाली असेल हे निश्चितच. आणि when I was going through Yogita your what I should say your entire work, the research get I was searching and I was amazed की कसं काय म्हणजे 21 रिसर्च पेपर्स how you can publish यार. It is just amazing like की रिसर्च ही असं फील्ड आहे. आता तुम्ही सांगितलं की मेनी ऑब्स्ट्रक्शन्स आणि ऑब्स्टॅकल्स कम, but you don't have to lose your faith and continue your efforts. Sir, I was amazed ki 21 research papers you have published and around 3000 readers have viewed your research papers आणि त्यातही 284 citations I think you have. So विद्यार्थी मित्रांना मला आणि शिक्षकांनाही मला सांगायला आवडेल की सायटेशन म्हणजे काय हे माहित नाही की किती जणांना, पण सायटेशन म्हणजे माझ्या दृष्टीने की योगिता मॅडमचं जे रिसर्च आहे, जे संशोधन प्रकल्प, जे संशोधन प्रोजेक्ट आहेत,
तर ते 3,000 जवळपास 3,000 जणांनी, मला वाटतं 2914 इज अ करेक्ट फिगर, तर जवळपास 3,000 जणांनी त्यांचे रिसर्च पेपर्सचा अभ्यास केला आहे आणि त्याच्यापैकी 284 जणांनी योगिता मॅडमचे रिसर्च पेपर्स त्यांच्या पुढच्या संशोधनासाठी ते रेफर केलेले आहे. म्हणजे तुम्ही त्यांच्या संशोधनाची व्याप्ती, त्यांच्या संशोधनाचं महत्व याच्यावरून लक्षात येतं. आणि परत अगेन आय वुड से की वी फील व्हेरी प्राऊड ऑफ यू. इट इज व्हेरी अमेझिंग. आणि परत आज असं वाटतंय की काय आपण म्हणजे कसं आहे की शास्त्रज्ञांशी बोलताना आपल्याला जसं वाटतं की अरे काय when we are talking to a person like you who is a member of Royal Society of Chemistry, who is a member of American Chemical Association, who is a member who has published many research papers in your what I should say that important factor international journal, अशा व्यक्ती सोबत आपण बोलतो आहे किंवा अशा व्यक्तीला आपण ओळखतो, अशा व्यक्तीला आपण प्रश्न विचारू शकतो. आय थिंक नथिंग मोर दॅन दॅट. आय शुड से यू हॅव मेड आवर इव्हनिंग योगिता मॅडम. आणि रिअली वी फील प्राऊड अबाउट यू. आणि शेवटी मी एवढं सांगेन की थँक्यू व्हेरी मच फॉर गिव्हिंग युअर व्हॅल्युएबल टाइम आणि एनलायटनिंग अस. पीएम स्ट्रीम फोरमचं हेच उद्दिष्ट आहे की शिक्षकांमध्ये सायन्सच्या बद्दल एक प्रेम निर्माण व्हावं, त्यांच्या बेसिकली त्यांच्यामध्ये कुतूहल जागृत व्हावं आणि त्यांनी जास्तीत जास्त हा विषय पॉप्युलराइज कसा होईल हे याच्याकडे लक्ष द्यावं. आणि जसं शेवटचे जे तुमचे होते की सगळ्यात इम्पॉर्टंट होतं की कितीही आपण प्रयत्न केले आणि कितीही अपयश आलं तरी खचून न जाता आपले प्रयत्न कायम ठेवावे. सगळ्यात बेस्ट एंड पण बेस्ट होता, सुरुवात पण बेस्ट होती. आणि जरी सुपर हिरो पासून तुम्ही सुरू केलं असलं तरी आय वुड से की यू आर अ सुपर हिरोईन, यू आर अ सुपर वुमन whom we are very much proud of. तुझा आम्हाला सगळ्यांना अभिमान आहे. आय विश यू ऑल द लक फॉर युअर फ्युचर प्रोजेक्ट्स आणि थँक्यू व्हेरी मच. त्याचबरोबर हा कार्यक्रम ज्यांच्यामुळे घडून आणला ते आमचे नवनीत सर आणि आमचे टेक्नो सॅव्ही नितीन पाटील, आणखी भूषण आणि एंटायर आमची जी टीम आहे, ऑल आवर स्टाफ मेंबर्स, स्पेशल थँक्स फ्रॉम मी फॉर कंडक्टिंग अँड ऑर्गनायझिंग सच अ ब्युटिफुल इव्हेंट. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you so much, madam. With very kind words and encouraging words, it means a lot to me, and it's my honor to be here. म्हणजे पीव्हीएमए आणि खरंच प्रत्यक्ष यायला आवडेल, पण आय एम शुअर देयर विल बी ऑपॉर्च्युनिटी इन द फ्युचर. पण ही एक झलक होती म्हणूया आपण की अभी पिक्चर तर बाकी है यार. झलक आपण दिली पहिलं ट्रायल. सो बट इट्स my pleasure to be here, madam, really, and it's an honor for me, and thank you very much. I must thank you for all this. And of course त्या दिवशी आपण ट्रायल घेतली तेव्हाही तुम्ही वेळ दिला. नितीन पाटील सर आणि नवनीत सरांचा तर भरपूर वेळ, म्हणजे आम्ही ट्रायल इव्हन आता आज सकाळी सुद्धा जरा we were bit unsure कसं होतंय, काय होतंय, व्हिडिओ काम करत नाही, हे काम करत नाही. But I'm so glad finally की I'm here virtually at least, आणि definitely next time प्रत्यक्ष भेटायला आवडेल. आणि your words mean a lot to me, आणि you represent the school. आणि हे सगळे म्हणजे मी मोठ्या शाळेत शिकले नाही तरी इनडायरेक्टली मार्गदर्शन सगळ्या शिक्षकांचं आहे. लहान शाळेतले शिक्षक, मोठ्या शाळेतले शिक्षक, आणि आम्ही जे काही आज आहोत ते सगळे शिक्षकांमुळे आहोत. आणि खरंच पीव्हीएमचं खूप मला प्रशंसा करायची वाटते. म्हणजे तुमचे नेहमीच असे प्रोजेक्ट चालू असतात, इव्हेंट्स चालू असतात, म्हणजे विज्ञान दिन, कलेचे प्रोजेक्ट, आणि जसं नॅनो टेक्नॉलॉजीच्या इन्स्टिट्यूटला आता भेट दिली. आणि तुम्ही विद्यार्थ्यांसाठी नेहमी असे लेक्चर्स अरेंज करतात, वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांना तुम्ही निमंत्रित करता आणि विद्यार्थ्यांना यातून नक्कीच मार्गदर्शन मिळतं. आणि विद्यार्थी सुद्धा खूप चांगले आहेत आपल्या शाळेचे, ते नक्की याचा सदुपयोग करतात. या सगळ्या संधी त्यांना ज्या उपलब्ध करून दिल्या जातात. तर तुम्हा सगळ्या शिक्षकांचे, संस्थेचे, तुमचे आणि सगळ्यांचे खूप खूप आभार. आणि खरं म्हणजे मी जेव्हा हे सगळ्यात आधी बनवलं होतं प्रेझेंटेशन, याच्या 2 ते 3 पट होतं माझं, म्हणजे मला खूप बोलायचं होतं. मग मी रोज जेव्हा लक्षात यायला लागलं की अरे 1.5 तास लागतोय, मग ते कट 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 करत शेवटी 12-13 स्लाइड्स वर आणलं. आणि
आणि आय होप की सिम्प्लिफाय करून सांगितलं आणि जनरल ऑडियन्सला कळण्यासारखं असावं असं अशीच माझी अपेक्षा होती. सो आय होप सो आय कन्वेड माय मेसेज. नक्की फारच छान होतं मॅडम तुमचं लेक्चर. मी आदरणीय मुख्याध्यापकांना विनंती करतो त्यांनी आभारापर 2 शब्द बोलावे. आदरणीय योगिताताई, नमस्कार. आपण आज व्याख्यानाची गुंफण करताना समोरचा श्रोतू वर्ग, विद्यार्थी आणि शिक्षक या दोघांसाठी खूप छान सुरुवातही केली, आपले विषयही सांगितले आणि शेवटही केला. मुलांची उत्सुकता, त्यांची सुपर पॉवर लहानपणी खूप असते आणि ती जर कायम टिकवून ठेवली तर त्यातून शास्त्रज्ञ घडतात. आमच्या आता हे ऐकताना विद्यार्थी पण समोर आहेत आणि आम्ही शिक्षकही समोर आहेत. हा विचार मला खूप आवडला. तुम्ही तुमच्या संशोधनाबद्दल माहिती दिली. त्याचप्रमाणे शेवटी तुम्ही म्हणालात की अपयश ही यशाची पहिली पायरी असते. आपल्या बोलण्यातून ते जाणवलं. आता लर्निंग लॉस भरून काढताना आम्ही पण थोडे वेगवेगळे प्रयोग करीत आहोत. ठीक आहे, यश येईल तेव्हा येईल, पण आम्ही प्रयत्न चालू ठेवलेले आहेत. तसेच आणखी बाकी स्टेम फोरमच्या माध्यमातूनही प्रयत्न चालू ठेवू. आपण बहुमोल असा वेळ खर्च करून आम्हाला मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल शाळेच्या वतीने, संस्थेच्या वतीने आपले मी खूप आभार मानतो. तसेच आदरणीय ताईंचे पण मी आमच्या सर्व सदस्यांच्या वतीने आभार मानतो. धन्यवाद. Thanks to you all. Thank you for this opportunity. And hope to see you all in person. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. मॅडम ती रेकॉर्डिंग बंद करून घ्या. हा. शेवटी